Good evening, everyone, and Jai Shri Krishna. I'm Divyesh Tripathi, one of co-founder and program manager for FOGA USA and program manager from Gujarati Samaj of New York, Federation of Gujarati Association of USA and our medical committee વતી આપ સૌનું અમારા first health seminar માં ખૂબ સ્વાગત કરું છું. FOGA USA, a platform of a united voice of almost 1.6 million Gujaratis living in USA. ખૂબ ધન્યવાદ આપ સૌનો. આજના all the participant leaders, all other organization throughout the USA to join with us and support. સૌને જણાવવાનું કે આ પ્રોગ્રામ રેકોર્ડિંગ થઈ રહ્યો છે. Hope you all and your family doing well. છેલ્લા 3 વર્ષથી we all know how the things is changed through the coronavirus. અને હવે આપણે સૌ પાછા back to life. આપણે a lot of community events, temple events અને બધામાં આપણે we start our programs, meet and greet with precaution, of course, and try to back to our normal life. But what need most right now at this time is our mental and emotional wellness. અમારી medical committee decide કર્યું, નક્કી કર્યું કે let's organize 1 hour health seminar. While taking the advantage of the technology, of course, we cannot meet. આપણે બધા એક સાથે મળી ના શકીએ, પણ virtually we are here on the one platform. અને future-માં પણ હવે અમારી medical committee our health seminar different and various topics ઉપર કરતી રહેશે. Today અમારો આજનો જે topic છે depression, how to recognize it and get the proper treatment. Today we'll provide very useful information by our expert and very knowledgeable speaker, Dr. Tarakbhai Vasavda. આપણો જે purpose છે એ just educate and create the awareness to the community. We have our FOGA Medical Committee Chair, Dr. Himanshu Pandya, here too as a moderator. He will give the brief intro to our medical committee later on. Thank you so much all the doctors, FOGA USA Medical Committee and all associate various organizations throughout the USA for joining us today. કોઈને કંઈ પણ question હોય, કોઈ પણ જાતનો આજના topic ના લગતો કંઈ પણ હોય તો you can put it in the chat. આપણે chatમાં તમે મૂકી શકો છો. અને we try to cover every single question at the end of our speeches and we provide the answer from our doctor. Before we start our health seminar, let me just invite our FOGA USA founder, Dr. Vasudebhai Patel. Everyone know him. He was a president for Gujarati Samaj of Atlanta for 4 terms. Currently, he is a president of Federation of Indian American Association of Georgia, Sardar Patel Foundation of North America, and of course, he is a founder of this organization, Federation of Gujarati Association of USA. He will give you the brief intro to our FOGA USA. Thank you, Divyesh bhai. I will try to speak as much in Gujarati since we are under the Federation of Gujarati Association, so we can promote our language in short. Just in a short, brief history, લગભગ 57 થી વધારે ગુજરાતી સમાજ પોતપોતાની રીતે યુએસમાં they are working and they are working very efficiently. પણ આપણી પાસે એક પ્લેટફોર્મ એટલે બધા સમાજ એક સાથે એક નેજા હેઠળ ક્યાંક વાત કરવા માટે we were missing that point. ભૂતકાળમાં ન્યુયોર્કથી જે વિષ્ણુભાઈ 1980માં એમને પ્રયત્ન કરેલા, he was little bit successful also. પણ બધા લીડરોને એક સાથે રાખવા એ થોડુંક અઘરું હતું, પર્ટિક્યુલરલી ગુજરાતીઓમાં. કારણ કે જેમ દિવેશભાઈ કહ્યું કે I work with the FIA also. I work with the other political platform also in USA as well as India. તો જેટલા બીજા સ્ટેટોના સંપર્કમાં આવ્યો છું, so they have always one platform who can speak on behalf of them. Generally, we are more concerned in India. As well as અહીંયા આગળ પણ આપણે એક કમ્યુનિટી એક ભાષા સાથે વાત કરી ભાષામાં વાત કરતા હોઈએ તો ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ કમ્યુનિકેટ અને કોઈ પણ મદદ માટે
આપણે હાથ લાંબો કરવો હોય તો પણ આપણે પહેલો પ્રેફરન્સ આપણી ભાષામાં બોલતા હોય એમના આપીએ. જસ્ટ એક્ઝામ્પલ કે આપણે ડાક્ટર બી ચૂઝ કરવાનો હોય તો જનરલી ઇન એ ઓલ્ડ ડેઝ આઈ નો વી વેર લુકિંગ ઇન એ યલો પેજ કે કઈ લેંગ્વેજ બોલે છે. આજે પણ ઇવન ઇફ યુ લુક એટ ઇટ અને ઓનલાઈન વેન યુ આર ચૂઝિંગ ડાક્ટર, તમને તમારી ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીએ જે પ્લેટફોર્મ સજેસ્ટ કર્યું એમાં પણ યુ વિલ લુક ફોર, અને મોસ્ટ ઓફ ધ ડાક્ટર ઓર ઇવન ધ લોયર ઓર એવરી બેઝિકલી ફિલ્ડ દે પુટ ઇટ વોટ લેંગ્વેજ દે સ્પીક. તો આપણું ગુજરાતીઓનું એક કનેક્શન આખું ઊભું થાય ને વી આર વેરી સ્ટ્રોંગ એઝ ફાર એઝ ડોક્ટર્સ ઇઝ કન્સર્ન. જેટલા ઇન્ડિયાના ડાક્ટર અમેરિકામાં છે, ઇન્ક્લુડિંગ આપી કે બીજા દરેક પ્લેટફોર્મની અંદર, મોર દેન 40% આર ગુજરાતીસ. તો આપણે એ રીતે પણ એકબીજાને મદદરૂપ થઈ શકીએ અને ઇઝી ટુ એક્સપ્લેન ઇફ એનીથિંગ ઇઝ રિક્વાયર. એ સાથે સાથે ફોગાનો બેઝિકલી અનધર પ્લેટફોર્મ મેકિંગ ઇઝ દેટ કે ઘણી વખતે લોકો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ મૂવ થતા હોય છે. આઈ એમ ગેટિંગ લોટ ઓફ કોલ્સ કે મારે સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં મૂવ થવું છે તો આપણું કંઈ ગુજરાતી કલ્ચર પ્રોગ્રામ થતા હોય કે ગુજરાતી કોઈ એસોસિએશન્સ હોય કે એવી રીતે એવરી ડિફરન્ટ સ્ટેટના લોકો, સિન્સ આઈ એમ વર્કિંગ વિથ ધ કમ્યુનિટી લાસ્ટ મોર દેન 40 years, તો લોકો ફોન કરીને પૂછતા હોય છે. સો ધીસ ઇઝ અ અનધર વે ઇફ દે કેન લુક એટ ઇટ અવર વેબસાઇટ, અને આપણે ક્યાં ક્યાં છીએ, કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકીએ, એમ્પ્લોયમેન્ટની રીતે એઝ વેલ એઝ બિઝનેસની રીતે, પ્રોફેશનલની રીતે એકબીજાની જોડે કનેક્ટેડ થઈ શકીએ. આપણા જે કંઈ પ્રશ્નો ભારત સરકાર સાથે હોય, મોટે ભાગે ગુજરાત સ્ટેટ સરકાર સાથે હોય, તો એ લોકોને પણ આપણે એક માધ્યમથી વાત કરીએ તો દે વિલ રિસ્પોન્ડ વેરી સ્ટ્રોંગલી અને વેરી યુઝફુલ વે દે કેન સ્પીક વિથ અસ ઓલ્સો. એટલે એ બધું વસ્તુઓ ધ્યાનમાં રાખીને વી ક્રિએટ ધીસ પ્લેટફોર્મ. આફ્ટર માય 2 years ઓફ હાર્ડ વર્ક, finally we got almost 90% we have convinced the associations. અને અત્યારે આપણી સાથે ગુજરાતી એસોસિએશનની સાથે સાથે ધાર્મિક સંસ્થાઓ મળીને વી આર ઓલમોસ્ટ વર્કિંગ more than 80 associations are connected under this FOGA. So this is a short history. અને thank you હિમાંશુભાઈ taking the lead in a medical committee. અને આપણે પહેલો જ પ્રોગ્રામ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ડિપ્રેશન ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ અવર લાઈફ, અને તારકભાઈ તો ઇઝ અ પ્રોફેસર ઓલ્સો, સો દેટ ઇઝ ઇવન બેટર થિંગ. કે તો હી વિલ એક્સપ્લેન અસ અ લોટ. થેન્ક યુ તારકભાઈ joining with us. And I again, Jai Shri Krishna to everybody who is participating today. Divesh bhai. Thank you, Vasudev bhai, for providing the what is the Federation of Gujarati USA introduction. Thank you so much. Now let me just give you. Bolo Vasudev bhai, you say something? ના મારે એક ચીજ કહેવી હતી. એકચ્યુઅલી ડોક્ટર તારકનું સજેશન સારું હતું કે અગર કોઈને પ્રાઇવેટ ક્વેશ્ચન હોય તો પ્લીઝ સેન્ડ ઇટ પ્રાઇવેટલી ટુ મી ઓન ધ ચેટ કે પછી મારા વોટ્સએપ ઉપર, એન્ડ ઇટ વિલ બી અનોનિમસ. સો વીલ આસ્ક ધ ક્વેશ્ચન વેરી અનોનિમસલી સો દેટ you can still get your question answered and you do not have to open your identity. So we will keep it that way. Sure. Thank you, Chirag bhai. So you can તમે કોઈને પણ જો નામ વગર બી ક્વેશ્ચન આન્સર પૂછવો હોય તો ચિરાગ ભાઈ આપણે છે જ આમાં કોહોસ્ટ તરીકે, તમે એમને પણ ડાયરેક્ટ મોકલાઈ શકો છો અહીંયા ચેટમાં પર્સનલી ઓર પર્સનલ એમને વોટ્સએપ પર ઇફ યુ નો. તો વી ડોન્ટ ગીવ યોર નેમ, તમારું નામ આપ્યા વગર અમે યુ ગેટ યોર આન્સર. થેન્ક યુ સો મચ ચિરાગ ભાઈ. સો નાઉ ડોક્ટર હિમાંશુભાઈ પંડ્યા અમારા મેડિકલ કમિટીના જે ચેર છે એમનું થોડું બ્રીફ ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દઉં. Dr. Himanshu Pandya is currently a regional director of API, New York. We all know the API, American Association of Physicians of Indian Origin, represent more than 100,000 Indian physicians and 20,000 resident fellow and medical students in the USA. He is an immediate past president of API QLI, means American Association of Physicians of Indian Origin, Queens and Long Island here in New York. They have active 850 physician members for the year 2019. He is a co-chair of API Clinical Observership Committee. Himanshu is a board of director at New York City Health Plus Hospital Corporation called Gotham Health. New York City HHC Gotham Health is one of the nation's largest FQHC, means federally qualified health centers.
providing the healthcare services at 57 sites throughout the New York City, including the 6 comprehensive healthcare centers, 28 community centers, and 22 school-based health centers. Thank you so much, Himanshu bhai. Let me just put you on here, and Himanshu bhai will give you the brief intro of our medical committee. Thank you, Divyesh and thank you, Vasudevbhai. એક બહુ આનંદની વાત છે કે જે આ પ્લેટફોર્મ બનાવવા માટે આ લોકો એટલો સંઘર્ષ કર્યો છે અને જ્યારે પણ અમને કંઈ પણ વિચાર આવતો હોય મેડિકલ રિલેટેડ કે કઈ રીતે અમે એજ્યુકેશન કઈ રીતે અમે કોઈને ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરી શકીએ આઈ થિંક આ પ્લેટફોર્મ જતા દિવસોમાં બહુ જ મોટું જ પ્લેટફોર્મ થઈ જશે અને આપણી એક કહેવત છે ને કે જેમ વાસુદેવભાઈએ વાત કરી કે 60 જેટલા ચલો મિનિમમ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે ગુજરાતી સમાજના જુદા જુદી જગ્યાએ જો દરેક એક એક પગલું લેશે તો એક સ્ટેપ લેશે પણ જો બધા ભેગા થઈને કરશે તો 60 સ્ટેપ થશે એક જ સ્ટેપ એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ અમારો જે ગોલ છે જ્યારે હેલ્થ કમિટી આની થયેલી ત્યારે એક વસ્તુ અમે બહુ જ ક્લિયર રાખી કે આપણે અવેરનેસ અને વેલનેસ આપણી કમ્યુનિટીમાં કઈ રીતે લાવીએ અવેરનેસ અને વેલનેસ બહુ જ અગત્યની છે અને એ બહુથી સારામાં સારું અને મીડિયમ હોય તો એજ્યુકેશન છે પણ એજ્યુકેશન કઈ રીતે પહોંચાડવું કઈ રીતે આપણા સ્પીકર બોલાવવા એ બધું જ વિચારી કેટલીય મીટિંગ થઈને પછી ફાઇનલ કર્યું કે આપણે એક પહેલો કરીએ ટોપિક ડિપ્રેશનનો એટલા માટે લીધો કે કોવિડ વખતે બધાને ખ્યાલ હશે કે જ્યારે 2022માં એ લોકોએ છેલ્લા 6 મહિનાનો સર્વે લીધો હેલ્થકેર વર્કર્સમાં 20,000 હેલ્થકેર વર્કર્સ રેન્ડમલી અને એમાંથી એ લોકો એવું કીધું કે 73% એ બધા બર્ન આઉટ થઈ ગયા છે સ્ટ્રેસ આઉટ છે બધા એટલે તમે આમ વિચાર કરો તો દરેક આપણામાંથી એક માણસ તો ડિપ્રેશનના સ્ટેજમાંથી જાય છે કોઈના સંજોગો અનુસાર પણ આઈ થિંક આ એક બહુ સરસ પ્લેટફોર્મ છે અને તારકભાઈ પાસે બહુ જ નોલેજ છે આના વિશે અને એમણે ઘણું કામ કર્યું છે એટલે દિવેશભાઈ થેન્ક યુ અને વી આર લુકિંગ ફોરવર્ડ ટુ લાઈક મોર સેમિનાર્સ અને જયમીનભાઈ દિવ્યેશભાઈ બધાને થેન્ક યુ ચિરાગભાઈ બધાને થેન્ક યુ Thank you so much, Himanshu bhai, for giving the brief introduction. Now, let's move on to our program. Dr. Tarak Bhai Vasavda, let me give you a brief introduction of our today's speaker. So, Dr. Tarak Bhai Vasavda, MD, is a medical director of the Huntsville Hospital Behavioral Health Services. He is a clinical professor of the psychiatric at UAB School of Medicine. After obtaining the MBBS and MD in psychiatry from Baroda Medical College, India, Dr. Vasavda did his psychiatry residency from SUNY Upstate Medical College, Syracuse. He has won numerous teaching awards. Let me tell you very frankly, the way I saw is all the list of the awards, and I can start it maybe like half an hour, I think. So he has won numerous teaching awards, and he's called a distinguished fellow of the American Psychiatric Association. He was the president of Alabama Association of Indian Physicians in 2009-2010. He served as the president of Alabama Psychiatric Physician Association from 2016-2018. He is currently president-elect for the Indo-American Psychiatric Association, IAPA, and board member of the Madison County Medical Society for last 15 years. He is also a board member for National Association of 15,000 Physicians from the India called Association of Physicians of Indian Origin, that's called API. His areas of the interest include medical teaching, psychopharmacology, sorry, I mispronounced maybe, physicians' wellness and positive psychiatry. He is the medical director of the Madison County Medical Society's innovative program called Live Well Foundation. That provide the free confidential counseling service and supports the physician well-being, resilience, and the growth. He enjoys giving the presentation on various topics that
make us think. So thank you so much, Dr. Tarak Bhai, for being here today with us. And we all are getting the very knowledgeable information today. Let me just put him here. Okay. Thank you. તમારો વડીલોનો આભાર. આટલું બધું તમે પ્રયત્ન કર્યો બધાને ભેગા કરવા માટે અને શરૂ કર્યું સકાયાટ્રીથી. લોકો યુઝ્યુઅલી અમને છેલ્લા બોલાવે હોસ્પિટલમાં જ્યારે પેશન્ટની બરાબર માનસિક સ્થિતિ બગડી ગઈ હોય ત્યારે અમને છેલ્લા બોલાવે. પણ આથી હિમાંશુભાઈએ સારું કર્યું કે ભાઈ સાયકિયાટ્રીથી ચાલુ કરો, કારણ કે પેન્ડેમિક ને કારણે આપણા બધાની એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન છોકરાઓમાં, આપણાઓમાં અને બધાઓમાં વધી ગઈ છે. એટલે અમારું તો કામ ઘણું બધું વધી ગયું છે. પણ હવે આપણે ડિપ્રેશનથી ચાલુ કરીએ. અને I also have a website called Happy Mind MD, which I run it for healthcare workers and other બીજા લોકો માટે પણ. એટલે જો કોઈને રસ હોય તો તમે ત્યાં પણ મને મારી વધારે બધી માહિતી મૂકેલી છે. ત્યાં બધું હેપીનેસની માહિતી છે. અહીંયા હું આજે બધું દુઃખની વાતો કરવાનો છું, પણ ત્યાં બધી આનંદની અને કેમ વધારે આપણે સારું કરવું, પ્રગતિ કરવી એની વાતો છે. Okay, I'm going to start my presentation. Okay. Slide બરાબર છે ને? Yes, you can see. Okay. So આપણે કહીએ કે ડિપ્રેશન શું વસ્તુ છે, સોરી, કે ભાઈ શેને કારણે ડિપ્રેશન છે. ડિપ્રેશન સાયકિયાટ્રીમાં જુદા જુદા શબ્દો માટે વપરાય છે. ઘણી વખત ડિપ્રેશન આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ આજે હું બહુ ડિપ્રેસ થઈ ગયો, કે ભાઈ મારે એક્સિડન્ટ થઈ ગયો એટલે હું બહુ ડિપ્રેસ થઈ ગયો. પણ જે ક્લિનિકલ ડિપ્રેશન વાત કરીએ આપણે એ જુદી વસ્તુ છે. એમાં લોકોને એટલી અસર થાય કે માનસિક અને શરીર અને આપણી કામ કરવાની શક્તિ પણ ચાલી જાય. અને એટલું જાણવાનું જરૂરી છે કે આ એક મેડિકલ કન્ડિશન છે અને એમાં શરીર, આપણું મગજ અને આપણું ફંક્શનિંગ એટલે ટૂંકમાં આપણી કામ કરવાની એબિલિટી બધાને અસર થાય છે. તો આપણે ખાલી થોડા વખત માટે આપણે થોડીક ગમગીની થઈ ગઈ હોય એની વાત આપણે નથી કરતા. આ તો એક ડિઝીઝ છે કે જેમાં જાત જાતના સિમ્પટમ હોઈ શકે. અને બીજી અગત્યની વસ્તુ એ છે કે જે આપણે હિમાંશુભાઈ અને આજે મારા વડીલ દિલીપભાઈ પણ જોડાણા છે, એટલાન્ટાથી સકાયાટ્રિસ્ટ છે. એ લોકો જાણે છે કે ડિપ્રેશન ઘણી વખત એ છૂપું દર્દ છે અને આપણે ઘણી વખત માનીએ કે આ પેશન્ટને કંઈક બીજી માંદગી હશે, પણ ઘણું બધું તપાસ કર્યા પછી ખ્યાલ આવે કે આ ડિપ્રેશનને કારણે આવી શરીરની વ્યાધિઓ વધી ગઈ છે. તો આપણે ડિપ્રેશનને ટ્રીટ ન કરીએ તો ઘણો બધો એને કારણે ડિસ્ટ્રેસ થાય, ડિસેબિલિટી થાય અને ઇવન ડેથ પણ થઈ શકે છે. અને ડિપ્રેશનના કારણો જીનેટિક્સમાં હોઈ શકે, આપણા એન્વાયરમેન્ટમાં હોઈ શકે કે મેડિકલ હોઈ શકે. પણ મોટાભાગના ડિપ્રેશન વાળા માણસો પોતે માને કે મેં મારા કર્મો, કે મેં કંઈ ખોટું કર્યું છે, કે મેં મારામાં ભગવાન પ્રત્યે લાગણી નથી એટલા માટે મને થઈ રહ્યું છે. એટલે દોષ બહુ થતો હોય છે ડિપ્રેશન વાળા લોકોને. એટલે અમે લોકો કાયમ કહીએ કે તમે તમારી જાતને ગિલ્ટ ફિલિંગ ન કરો. અને અગેન ડિપ્રેશન એવું દર્દ છે કે તમે નાના હો કે મોટા હો, તમે પૈસાવાળા હો કે પૈસા વગરના હો, કે તમે બહુ ધાર્મિક હો કે ન ધાર્મિક હો, કે તમે કોઈ પણ જાતની તમારી રેસ હોય, કે તમે લોકો ભાઈ ગુજરાતમાંથી તમે બ્રાહ્મણ છો, પટેલ છો કે તમે અમેરિકન છો, ડઝન્ટ મેટર, બધાને ડિપ્રેશન તો થતું હોય છે. થોડા થોડા રેટ જુદા હોય છે પણ ડિપ્રેશન થાય છે. સો ડિપ્રેશનને અમે જ્યારે રેસિડેન્સી કરી, મેં એકચ્યુઅલી રેસિડેન્સી ઇન્ડિયામાં પણ કરી હતી, બરોડામાં. એટલે અમે કહેતા કે આ માનસિક ઉદાસી છે અને ઇટ્સ અ મોર સિવિયર પીરિયડ્સ ઓફ સેડનેસ that occurs as an expected part of the life. It's a painful condition. So depression is બહુ પેઇનફુલ કન્ડિશન છે, કારણ કે દર્દ મગજમાં છે. શરીરમાં દર્દ પ્રસરે એને કારણે, પણ મગજમાં દર્દ વધારે થાય. અને એને કારણે આપણી રિલેશનશિપ જે આજુબાજુના લોકો છે એ લોકો જોડે પણ અસર થાય. કારણ કે આજુબાજુના લોકો શું માને કે ભાઈ તમે કામ નથી કરી શકતા તો તમે કંઈક છુપાવો છો, કે તમે પૂરો પ્રયત્ન નથી કરતા,
તમે આમ કરી લો ને એટલું તો થઈ શકશે, પણ ઘણી વખત ડિપ્રેશનમાં તમારો હાથ પણ ઊંચો નથી શકે. અને ડિપ્રેશન મેં કીધું એ પ્રમાણે તમારે જિંદગીની પણ એમાં હાનિ થઈ શકે. અને ઘણી વખત તમે ડિપ્રેશનમાં, અને હિમાંશુભાઈ તો બીજા બધા ડોક્ટરો અહીંયા છે જોતા હશે કે ડિપ્રેશનને કારણે બીજા દર્દો પણ વધારી શકે, થઈ શકે. હાર્ટ ડિઝીઝ, આપણે ઇન્ટેસ્ટાઇનને લોકોને IBS થાય, ઇરિટેબલ બાઉલ સિન્ડ્રોમ એટસેટ્રા. સો ડિપ્રેશન એ અમેરિકામાં 8% લોકોને, એટલે 21 મિલિયન લોકો અત્યારે તમે માનો એટ એની વન ટાઈમ અમેરિકામાં લોકો સફર કરી શકતા હોય છે. અને ક્લિનિકલ ડિપ્રેશનની વાત છે અગેન. અને મેં પેલા કહ્યું એ પ્રમાણે ડિપ્રેશન એ ક્રોનિક ડિસીઝ છે, એટલે તમે જો એને તૈયારી ન કરો પહેલેથી તો એ દર્દ એટલું બધું અઘરું છે ટ્રીટ કરવું કે એક સામાન્ય રીતે આપણે કંઈક ઇન્ફેક્શન થયું અને એક દવા લ્યો તમે 7 દિવસ એન્ટીબાયોટિક્સ તો તમને સારું થઈ જાય. પણ ડિપ્રેશન તો પાછું પણ આવી શકે. તમને એકવાર ડિપ્રેશન થયું હોય તો તમને 50% ડિપ્રેશન થવાના ચાન્સ છે, 2 વાર થયું હોય તો 75%, અને 3 વાર થયું હોય તો ઓલમોસ્ટ 90 થી 100% ચાન્સીસ કે તમને ડિપ્રેશન જિંદગીભર રહેશે. અને તમે જો કોઈ પણ સર્વે કરો તો લગભગ 20 થી 21% લોકોને ડિપ્રેશન લાઈફ ટાઈમમાં થવાની શક્યતા છે. ઇન્ડિયામાં જે સર્વે છે હજી બરાબર ચાલુ થયા છે હમણાં, એટલે આપણો રેટ થોડો ઓછો છે, 5.25 લાઈફ ટાઈમ અને 2.6 કરંટ. પણ જેમ આપણા સર્વે વધારે સારા થશે એમ વધારે માહિતી મળશે. અને સ્ત્રીઓને ડિપ્રેશન થવાની વધારે શક્યતા છે, અને સ્પેશિયલી આપણી નાની દીકરીઓ માટે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવું, કારણ કે એમાં ડિપ્રેશન થવાની શક્યતા ઓલમોસ્ટ 2.7 ટાઈમ્સ, એટલે 2.5 ગણી વધારે છે. ડિપ્રેશન તમારે જ્યારે નાનપણમાં લગભગ 11-12 વર્ષની ઉંમરથી ડિપ્રેશન થોડા રેટ વધવા માંડે, અને 20 થી 64 વર્ષ સુધી તો ડિપ્રેશનના રેટ વધી શકે. અને યુઝ્યુઅલી તમે 65 થી 75 વર્ષના લોકોને ડિપ્રેશન ઓછું થાય, સિવાય કે જોડે જોડે માંદગી પણ આવી હોય. પણ જો તમે ડિપ્રેશનના રેટ તમે જુઓ તો કોને એફેક્ટ થાય છે, કોને એની અસર થાય છે? 18 થી 34 વર્ષ, એટલે આ કામ કરવાની, ભણવાની જે અગત્યના વર્ષો છે, એમાં હાફ ઓફ ધ એડલ્ટ્સ એમાં જે હતા ડિપ્રેસ લોકો હતા, એમાંથી હાફ ઓફ ધ એડલ્ટ્સ વેર આ ઉંમરમાં હતા. એટલે એને કારણે આપણી કામ કરવાની શક્તિ અને ભણવાની શક્તિ પણ ઓછી થઈ શકે. હવે તમે ડિપ્રેશન જુઓ તો મેં જરાક આ પેલું માર્કર કર્યું છે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં મેં કીધું એ પ્રમાણે 8% છે. ઇન્ડિયામાં જે પોંડિચેરીમાં એક રિલાયબલ સર્વે કરેલો હતો એમાં 5% જેટલું હતું. અને ઇટ્સ અ 4th મોસ્ટ ડિસેબલિંગ કન્ડિશન વર્લ્ડ વાઇડ. બધે જ ડિપ્રેશનના શક્યતાઓ છે. અને ડિપ્રેશન થવાના ઘણા કારણો જે એન્વાયરમેન્ટલ મેં કીધા કે ભાઈ આજુબાજુમાં શું થયું છે, મોટાભાગે ચાઇલ્ડહુડ ટ્રોમા થયો હોય, આપણે નાનપણમાં કશું મા બાપની ગુમાવ્યા હોય કે લોસ થયો હોય, મલ્ટિપલ સ્ટ્રેસર હોય, ઘણા લોકોને દારૂ કે દવાની લત લાગી ગઈ હોય, અથવા તો મેડિકલ ડિઝીઝમાં પણ હાર્ટ ડિઝીઝ, લંગ ડિઝીઝ, ન્યુરોલોજીકલ ડિઝીઝમાં પણ પાર્કિન્સન્સ અને સ્ટ્રોક પછી ડિપ્રેશન થવાની ઘણી શક્યતા છે. અને સ્ત્રીઓમાં ડિપ્રેશન ઘણી વખત સાયકલમાં પણ થતું હોય છે. તો મેં જેમ પહેલા કીધું કે આપણી નાની દીકરીઓ માટે તમારે ખરેખર ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો તમે આ ગ્રાફ જુઓ કે લગભગ 8 વર્ષની ઉંમરથી ડિપ્રેશનના તમે ચાલુ થાય તો છોકરાઓ જે આ વ્હાઇટ ગ્રાફ છે એમાં એટલું તો ડિપ્રેશન નથી જેટલું સ્ત્રીઓમાં છે, નાની છોકરીઓમાં છે. અને ઓલમોસ્ટ 1.63 ટાઈમ્સ વધારે, એટલે ઓલમોસ્ટ 1.5 વધારે ડિપ્રેશન સ્ત્રીઓને, નાની બાળાઓને થઈ શકતું હોય છે. તો ડિપ્રેશનમાં શું સિમ્ટમ હોઈ શકે? ડિપ્રેશનમાં તમને તમારું બધું વધારે પડતું અઘરું લાગે, બધું ઓવરવેલ્મિંગ ફિલિંગ થાય, persistent feeling of sadness. આ સેડનેસ છે ને તમારે ગ્રીફથી પણ જુદી છે. તમને જ્યારે કોઈની મૃત્યુ થયું હોય તમારા સગાવાલાનું તો તમને સેડનેસ આવે, પણ તમે ઘણી વખત પાછી સેડનેસ ચાલી જાય થોડી વખત માટે, એ વેવમાં આવે અને પાછી ચાલી જાય. પણ ડિપ્રેશનમાં જે વાદળ આવ્યું હોય તમારું જાય જ નહીં તમારા શરીર ઉપરથી. તમને હૃદયમાં થોડુંક ભાર લાગે અથવા તો ખાલીપો લાગે, અને તમને ગમગીની પણ લાગ્યા કરે. ઘણી વખત લોકોને ડિપ્રેશન નાના છોકરાઓમાં સ્પેશિયલી ઓર મોટી ઉંમરે એ વધારે પડતું ઇરિટેબિલિટી એટલે ચીડિયાપણું પણ દેખાતું હોય છે. અને બીજો એક ડિપ્રેશનનો છે કે તમને આનંદનો અભાવ, એટલે તમને કોઈ પણ જાતનું સારું કંઈક
તમે કામ કરતા હો, સારામાં સારું ખાવાનું ખાવા બેઠા હો, કે તમને એકદમ તમારા જૂના મિત્રો તમને મળ્યા હોય, તો પણ તમને એ વસ્તુમાં તમારું મન લાગે નહીં, અને મન લાગે તો પણ એમાં તમને પ્લેઝર ન મળે. એટલે લેક ઓફ પ્લેઝર ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ નોટિસ ધેટ. સિગ્નિફિકન્ટ ચેન્જ ઇન વેઇટ, ઘણા લોકોનું વેઇટ વધે ઓર ઘટે. ઘણા લોકોની સ્લીપ વધી જાય અથવા ઘટી જાય, એટલે બંને થઈ શકે છે ડિપ્રેશનમાં. અને બીજા સિમ્ટમ જુઓ તો તમને એકદમ થાક લાગે, એટલો થાક લાગે કે આપણે એમ લાગે કંઈક કોક જાતની માંદગી થઈ રહી છે, અને ધીમા થઈ જઈએ આપણે, કાં તો વિચાર શક્તિ ધીમી થઈ જાય અને આપણું વર્તન ધીમું થઈ જાય, અને અથવા તો ઘણા લોકોને એન્ઝાયટી હોય એટલે ઉત્પાત રહે અને રેસ્ટલેસનેસ લાગે, અને લોકો ક્રાય પણ ઘણું કરે, અને વારે વારે નાની નાની વસ્તુમાં દુઃખ લાગે, અને કાં તો પોતાની મેળે જ રોવાના, પોતાનું જ હૃદય ખાલી કરવા માટે લોકો રોયા કરે. મેં કીધું એ પ્રમાણે કોન્સન્ટ્રેશન એટલે તમે વિચાર ન કરી શકો બરાબર, અથવા તો તમે ડિસિઝન ન લઈ શકો. ઘણી વખત ધીસ ઇઝ વેર થિંગ્સ ગેટ વર્સ. આપણે વર્થલેસનેસ વિચ ઇઝ નિરર્થકતા, કે ભાઈ મારી કોઈને કાંઈ કામ નથી, હું બધા માટે માથે પડ્યો છું. ગિલ્ટી એટલે દોષિત તમે લાગો કે તમે મેં જે કામ કર્યા છે, મેં એમ કે મારા મા બાપની સેવા નથી કરી, મેં આ નથી કર્યું, તે નથી કર્યું, એવું તમને લાગ્યા કરે. અને એ બધું લીડ ટુ હોપલેસનેસ, મિનિંગ નિરાશા. અને જે નિરાશા થાય એમાંથી તમને સુસાઇડના વિચાર આવે, અને તેમાં ગિવિંગ અપ, ડેથ ઓર સુસાઇડ. સો સુસાઇડ યુઝ્યુઅલી સ્ટાર્ટ્સ વિથ થિંકિંગ દેટ મારે એ જગ્યાએ રહેવું નથી, મારે અહીંયાથી ચાલ્યા જવું છે, મારાથી કંઈ સારું થવાનું નથી. પછી એમાંથી એમ થાય કે આના કરતાં મરી જાવ તો સારું. એક સ્ટેપ એવું આવે કે ભગવાન મને મારી નાખે તો સારું, અને પછીનું સ્ટેપ આવે કે એના કરતાં હું જ મારા હાથમાં લઈ અને હું જ મારી જાતને મારી નાખું. એટલે આ વસ્તુ જ્યારે સુસાઇડલ લોકો હોય ત્યારે તમારે એનું ધ્યાન રાખવું અને ગભરાવું નહીં પૂછવા માટે. ઘણા લોકો એમ માને છે કે હું સવાલ પૂછું જોવા તો લોકો મને કહેશે નહીં, અથવા તો હું સુસાઇડના આઈડિયા આપીશ એ લોકોને. પણ ઘણા ડિપ્રેસ માણસોને આ આઈડિયા તો મગજમાં રમતા જ હોય છે, એટલે જરાય પૂછવાની તમારે એના માટે સંકોચ ન રાખવો. તો મેં કીધું એ પ્રમાણે આ DSM-ના ક્રાઇટેરિયા છે, હું ક્વિકલી મૂવ કરું છું. એક વસ્તુ જોવાની છે કે આ તમારે 2 વીક સુધી, 2 અઠવાડિયા સુધી સતત તમને આવી ફિલિંગ લાગે. એટલે આ મેં કીધું એ પ્રમાણે કે ખાલી ભાઈ એક દિવસ તમારો ખરાબ ગયો એ નથી, સતત 2 દિવસ, અને એને કારણે તમારું ફંક્શનિંગ પણ ઘટી જવું જોઈએ. અને ઘણી વખત અધર સિમ્ટમ્સ મેં કીધા એ પ્રમાણે ઇરિટેબિલિટી થાય, ઘણા લોકોને લોસ ઓફ સેલ્ફ એસ્ટીમ થાય, કે ફીલ કે દે આર ડિફીટેડ અગેન એન્ડ અગેન. અને હિમાંશુભાઈ તો જોતા જ હશે કે આ ઘણા લોકોને ફિઝિકલ સિમ્ટમ્સ થવા માંડે. એ લોકોને હેડેક થાય, ગભરાટ થવા માંડે, અથવા તો કંઈક વધારે પડતું માથું દુખે કે શરીર દુખે, ડાયજેસ્ટિવ ડિસઓર્ડર થાય. અને મોટી ઉંમરે અમે ઘણા લોકો જોઈએ લોકોને કે જેને મેમરી લોસ થયો એના માટે જોવા આવે અમને, પણ એકચ્યુઅલી અંદર ખાનેથી એ લોકોને ડિપ્રેશન હોય. અને ક્યારેક સાયકોટિક એટલે ચિત્તભ્રમ થઈ જાય, એટલે એમાં હેલ્યુસિનેશન્સ અને ડિલ્યુઝન્સ પણ થઈ શકે. હેલ્યુસિનેશન્સ એટલે તમને બધા અવાજ સંભળાય, કે તમને કંઈક દેખાય ભૂત પ્રેત જેવું કે બીજી વસ્તુ દેખાય. અને ડિલ્યુઝન એટલે તમારી એવું માનસિક પરિસ્થિતિ થઈ જાય કે બધા મારી પાછળ પડ્યા છે, મને મારી નાખશે, મારા નેબરો મને ખાવાનું પોઈઝન કરે છે, એટસેટ્રા. અને કેટાટોનિયા એક એવી કન્ડિશન છે, અંતિમ ડિપ્રેશન જેવું, કે જેમાં લોકો હલી પણ ન શકે અને એકદમ સ્થિતપ્રજ્ઞ થઈ જાય. અને ઓફકોર્સ મેં કીધું એ પ્રમાણે કે ઘણી વખત ડિપ્રેશન તમે જુઓ નાના છોકરાઓમાં, ખાલી ફંક્શનિંગ ઓછું થઈ ગયું હોય અને એ લોકોનું ગ્રેડ નીચે જવા માંડે. તો ડિપ્રેશન ખાલી એક ડિઝીઝ તરીકે પણ જોવા મળે અને બીજા ડિસઓર્ડરમાં પણ જોવા મળે. એડજસ્ટમેન્ટ ડિસઓર્ડર એટલે એવી વસ્તુ છે કે તમને કાંઈક સ્ટ્રેસ આવ્યું હોય, દાખલા તરીકે તમારા ડિવોર્સ થયા હોય, તમારો બિઝનેસમાં લોસ થયો હોય, કે તમે કોઈની જોડે મતભેદ થઈ ગયો હોય, તો એને કારણે પણ ડિપ્રેસ મૂડ થઈ શકતો હોય છે. બાયપોલર ડિસઓર્ડર એટલે ઘણા લોકોને મેનિયા હોય, પ્રીમેન્સ્ટ્રુઅલ ડિસ્ફોરિક ડિસઓર્ડર, અને આ થોડા ઘણા બીજા કન્ડિશન છે, બહુ વાત ખાસ નહીં કરું એના માટે હું. અને તમે લોકો ન્યુયોર્કમાં જે લોકો વધારે પડતા લોકો રહે છે, મને ખબર છે સિરિકસમાં રહેતો હતો, ત્યાં સિઝનલ અફેક્ટિવ એટલે વિન્ટરમાં તમને વધારે ડિપ્રેશન થાય. તમે ઘણી વખત ડિપ્રેશન જોડે પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર, જે મેં કીધું પહેલા કે નાનપણમાં જે તમને કોઈ જાતનો લોસ કે એકદમ આઘાત લાગેલો હોય,
તમે કોઈને મરતા જોયા હોય કે તમને કોઈને એબ્યુઝ કર્યા હોય તમને, તો એ પણ બહુ મોટું કારણ છે. જ્યારે પણ લોકો બહુ દારૂ કે દવા લે, સ્ટ્રીટ ડ્રગ્સ, ત્યારે પણ ડિપ્રેશન થઈ શકે. અને અમુક ડિપ્રેશન પર્સનાલિટી પણ એવી હોય છે કે લોકોને પર્સનાલિટીમાં પણ ડિપ્રેશન રહ્યા કરે. ઇટિંગ ડિસઓર્ડરમાં પણ ડિપ્રેશન જોવા મળે છે, અને આપણે ગ્રીફમાં પણ મેં કીધું એ પ્રમાણે ડિપ્રેશન જોવા મળે. લાઈફ સિચ્યુએશન મેં કીધું એ પ્રમાણે તમારે જો કોઈનો લોસ થયો હોય, જિંદગીમાં મૃત્યુ થયું હોય, તો તમને જોવા મળે. તમારા રિલેશનશિપમાં પ્રોબ્લેમ હોય, રિલેશનશિપને ડિવોર્સ થયો હોય, આ મોટાભાગના અમે જોતા હોય છે અમેરિકામાં, કે જ્યારે પણ રિલેશનશિપ તૂટી જાય ત્યારે વધારે સુસાઇડ કે કરવાના પ્રયત્ન લોકો કરે. અનએમ્પ્લોયમેન્ટ અને ફાઇનાન્શિયલ લોસ એ પણ મોટું કારણ છે ઇન્ડિયામાં સ્પેશિયલી. આમાં એમ મૂક્યું નથી ઇન્ડિયામાં, પણ નાના છોકરાઓ આપણા લોકો જાણીએ જ કે જ્યારે એસએસસીમાં સારા માર્ક ના આવે, અથવા તો કોઈ જાતની જે ગવર્મેન્ટની ટેસ્ટ બધા લેતા હોય એ પણ ન મળે, આઈઆઈટીમાં એડમિશન ન મળે કે બીજા કાંઈમાં એડમિશન ન મળે, તો છોકરા પોતે પણ ખુદકુશી કરી શકતા હોય છે. પ્રેગ્નન્સી આજુબાજુ પણ ડિપ્રેશન થાય. સ્ત્રીઓને યુઝ્યુઅલી 45 થી 50 વર્ષે ડિપ્રેશન થવાના ચાન્સીસ વધે થોડા. ઘરમાં જો તમારે મારામારી થતી હોય અને વાયોલન્સ થતી હોય તો પણ થાય. અને આપણે બધા માઇગ્રેટ થયા ત્યારે યાદ છે કે આપણા દિવસો કે થોડા ઘણા ડિપ્રેશન ત્યારે પણ થોડું ઘણું લોકોને થતું હતું, કારણ કે આપણે સેટ નથી શકીએ ઇઝીલી. અને લોનલીનેસ, જો તમે લોકો આમાં જે પણ લોકો અત્યારે મોટી ઉંમરના છે અહીંયા જોડાણા છે, એ બહુ સારું કર્યું તમે. પણ લોનલીનેસ ઇઝ ઓલ્સો એ બિગેસ્ટ રીઝન ફોર ડિપ્રેશન ઇન એલ્ડરલી. એટલે તમે લોકો લોનલીનેસ ટાળવાનો પ્રયત્ન કરો, બને એટલો લોકો જોડે સંપર્ક રાખો અને ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કામ કરો. અને સોરી, માં ટાઈપો થઈ ગયો છે. એન્ડ ઓફ લાઈફ ઇશ્યુ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઘણી વખત તમે જ્યારે જિંદગીના છેલ્લું પાનું ફરવાનું હોય ત્યારે પણ ડિપ્રેશન થઈ શકે. તમે હિમાંશુ ભાઈ પાસે જાઓ તો તમને કહે કે હું તમને થોડો ઘણી ટેસ્ટ કરું છું. એ સીધા મારી પાસે નહીં મોકલે પેશન્ટને, પણ થોડી ઘણી લેબ ટેસ્ટ કરે. આ થાઇરોઇડ જોવે, તમારું વાઇટામિન ના લેવલ જોવે, અને પણ પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ મેં કીધું એમ, ડિમેન્શિયા, ડિલિરિયમ, સ્ટ્રોક, કાર્ડિયાક, એ બધામાં પણ ડિપ્રેશન થઈ શકતું હોય છે. તો ડિપ્રેશન શેને કારણે થાય છે? 60% એમ કહેવામાં આવે છે કે જીનેટિક છે, એટલે આપણા દાદા બાપ દાદાઓ તરફથી આપણને ભેટ મળેલી છે, અને 40% એન્વાયરમેન્ટલ છે. જીનેટિક હોય તો એમાં હજી સુધી કોઈ સ્પેસિફિક જીન્સ મળ્યું નથી. તમે લોકો એવી જાતની પૈસા ખર્ચવાની જરૂર નથી કે આપણે એવું કાંઈ જીન જોઈ લઈ શકીએ કે જેને કારણે આપણે એવોઇડ કરી શકીએ. કેમિકલ થિયરી જે ડિપ્રેશનની વાતો છે એમાં એમ કહે છે કે લો લેવલ ઓફ સેરોટોનિન, નોરપેનેફ્રિન અને બીજા અમુક હોર્મોન ઓછા હોય તો પણ ડિપ્રેશન થઈ શકે છે. અને સ્ટ્રક્ચરલ થિયરી એમ કહે છે કે આપણા જ્યારે ડિપ્રેશન થાય ત્યારે આપણા જે તંતુઓ હોય મગજના, એના કનેક્શન થોડા ઘણા ઓછા થઈ શકે, અથવા તો એનું ફાયરિંગ બરાબર ન થતું હોય તો પણ ડિપ્રેશન થવાની શક્યતા છે. અને સાયકોલોજીકલ થિયરી એમ કહે છે કે કોગ્નિટિવ, બેઝિકલી તમારું જે કોઈ પણ જાતનું ઇવેન્ટ થતી હોય એને કારણે તમારું થિંકિંગ હોય અને એના પરથી ફિલિંગ થાય. હું જરા વાત કરીશ પછીથી, એને કારણે પણ થઈ શકે. અને બિહેવિયર મેમ કે લર્ન હેલ્પલેસનેસ, તમે જ્યારે વારે વસ્તુ તમે જે પહોંચી જ ન શકતા હોય અને પછી તમને ન પહોંચી શકો, તમે જલ્દી ગીવ અપ કરવાની ટેવ પડી જાય. અને સોશિયો કલ્ચરલ ઇસ્યુ તો આપણે વાત કરી હમણાં. સો ટેસ્ટ શું કરવી ભાઈ આપણે? આના માટે કોઈ જાતની ટેસ્ટ કરવી? હિમાંશુભાઈ તો પોતાની રીતે તપાસ કરવાના છે તમારા બ્લડને, સમટાઈમ્સ ઇવન કેટ સ્કેન તમારી મોટી ઉંમર હોય તો. પણ મોટાભાગની ડિપ્રેશન ઇઝ તો ખાલી ક્લિનિકલ વાતો કરવાથી જ કે આવી જાતના સવાલો પૂછવાથી પણ થઈ શકે છે. આ PHQ-9 છે, મને ગુજરાતીમાં મળી આવ્યો છે. એ તમે PHQ-9 એ 9 સવાલો છે, એ તમે લો તો તમને કહેશે કે તમને ડિપ્રેશન છે કે નહીં. તો હું અહીંયા મૂકી જોઉં છું, આવે તો સરસ રીતે કોઈ બનાવેલો છે, અને એમાં બધા જાતના સવાલો મેં તમને વાત કરી એ જ સવાલો છે બધા. અને ડિરેક્ટ સ્ક્રીન ઓન ધ વેબસાઇટ્સ આર ઓલ્સો અવેલેબલ. મેં કહ્યું પ્રમાણે કોઈ છે નહીં, પણ એટલીસ્ટ બેઝિક ટેસ્ટ તો કરાવવી જરૂરી છે. અને some doctors are ordering gene tests nowadays, whether your medications are working or not. પણ એ તો બહુ એડવાન્સ વસ્તુ છે, એટલે સ્કીપ કરું છું આ સ્લાઇડ. તો ઇકોનોમિક બર્ડન શું છે? અત્યારે માનવામાં આવે છે કે ડિપ્રેશનને કારણે અમેરિકામાં $210 બિલિયન નુકસાન છે. તમે વિચારો કે ખાલી એક જ દરદમાં આટલું બધું નુકસાન, કે ભાઈ
નુકસાન મોટાભાગનું લોકો કામ નથી કરી શકતા, અથવા તો લોકો કામ પર હોય ત્યારે પણ કામ નથી કરી શકતા. તમે જોયા છે તમારા કલીગોને ક્યારેક કે છે પણ નથી, અથવા તો એ બરાબર બોજો ન ઉઠાવી શકે. અને મોટાભાગના બધું તમે જ્યારે શારીરિક સેવાઓ બધી કરો, ઇનપેશન્ટ આઉટપેશન્ટ દવાઓની, અને ડેથને કારણે જે બધા કારણો હતા એના કારણે પણ સુસાઇડ થઈ શકે. એ પણ તમને એક એનો વધારે પડતો ખર્ચો થઈ શકે. And medication that can cause depressive symptoms, there are medications that people are taking. So તમારા doctor sometimes will check you out. The narcotic તમે લેતા હો કે આપણી પેઇનની દવા હોય. Some blood pressure medications are likely to increase the depression. તમે સ્ટમકની દવા લેતા હો, hormones replacement therapy, especially સ્ત્રીઓ માટે જે પ્રોજેસ્ટેરોન લેવામાં આવે છે એનાથી પણ ડિપ્રેશન થઈ શકે. સ્ટીરોઇડ્સ, બીટા બ્લોકર્સ તે પણ બ્લડ પ્રેશર દવા છે. બેન્ઝોડાયઝેપિન્સ એ લોકો ઊંઘવા માટે લેતા હોય કે એન્ઝાયટી માટે લેતા હોય. અને પાર્કિન્સન્સ મેડિકેશન ઘણી વખત લેતા હોય, એને કારણે પણ ડિપ્રેશન થઈ શકે. તો આ ડિપ્રેશનમાં થવા પછી થાય શું લોકોનું? તો આપણે કહીએ કે મોટાભાગનું શરૂઆત ડિપ્રેશનની 29 વર્ષે થતી હોય છે. એવરેજ છે આ બધી વાતો. અને જિંદગીમાં લોકોને લગભગ 4 એપિસોડ આવી શક્યાની શક્યતા છે. દરેક એપિસોડ જે આવે એ યુઝ્યુઅલી 26 વીક, એટલે ઓલમોસ્ટ અડધું વર્ષ સુધી ચાલે. દવા ન કરો તો પણ ઘણી વખત મટી શકે, અને ઘણી વખત ન મટે, અને ઘણી વખત મટે પણ અડધું મટે, એટલે એને તમે કમ્પ્લીટ રેમિશન ન થાય. 50 થી 60% એ લોકોને ડિપ્રેશનની સિમ્ટમ્સ રહ્યા કરે થોડા, અને એને કારણે એ લોકોને વધારે ઊંઘ ના આવે, અથવા તો થોડું મન ઉદાસ રહ્યા કરે. એટલે કમ્પ્લીટલી ડિપ્રેશન ન હોય પણ જરા રહ્યા કરતું, એને કારણે ફરીથી એપિસોડ આવવાની શક્યતા વધારે છે. જો લોકોને મેં કીધું એ પ્રમાણે 3 થી વધારે એપિસોડ આવ્યા હોય તો તે લોકો ડિપ્રેશન પર રહેવું, દવાઓ પર રહેવું જરૂરી છે. અને ઘણી વખત ડિપ્રેશનના, સુસાઇડના પણ રિસ્ક ઘણા હોય છે. એટલે લોકોનું ધ્યાન રાખવું કે 15% લોકો સુસાઇડ એટેમ્પ્ટ કરવાના પ્રયત્ન કરે. લગભગ 3 થી 5% સક્સેસફુલ સુસાઇડ થતા હોય છે, પણ એથી ઓછા હોય છે. એટલે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાની વાત છે. તો તમે દવાઓ જુઓ તો એની ટ્રીટમેન્ટમાં શું થઈ શકે આપણે કે ભાઈ ડિપ્રેશનની દવાઓ છે, એમાં જાતની દવાઓ છે. આ ન્યુરોમોડ્યુલેશન છે કે જે નવી જાતની ટ્રીટમેન્ટો આવી રહી છે. ટ્રાન્સક્રેનિયલ મેગ્નેટિક સ્ટિમ્યુલેશન છે, એ એકચ્યુઅલી આપણે ECT નું નામ સાંભળ્યું છે તમે, આપણે જેને કરંટ લેવા પડે, અથવા તો એને આપણે ઇલેક્ટ્રિક શોક થેરાપી કહીએ. એની જેમ જ હવે મેગ્નેટથી એ જાતની ડીપ બ્રેઇનમાં પહોંચી શકાય છે, અને ટ્રાન્સક્રેનિયલ મેગ્નેટિક સ્ટિમ્યુલેશન પણ છે. ઘણી વખત ડિપ્રેશન બહુ જ વધી ગયું હોય તો ડીપ બ્રેઇન સ્ટિમ્યુલેશન અને વેગસનું સ્ટિમ્યુલેશન જેવી વસ્તુઓ પણ ડોક્ટરો સજેસ્ટ કરે. પણ થેરાપી ઓલ્સો આર ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો એમાં 3-4 જાતની થેરાપીઓ જોવામાં આવી છે કે હેલ્પ કરે. તો આ લાંબુ લિસ્ટ છે, આમાં હું જઈશ નહીં આ બાબતમાં, પણ ઘણી વખત ઘણાને ખ્યાલ હશે કે આ બધી દવાઓ લેવામાં આવે છે. સિલેક્ટિવ સેરોટોનિન રિસેપ્ટર, વી કોલ ઇટ SSRI. તો તમે ડોક્ટરો પાસે સાંભળવા મળશે ઘણી વખત કે SSRI માં લગભગ 6 કે 7 દવાઓ અમેરિકામાં છે, અને બીજી થોડી ઘણી SSRI ને લગતી સેરોટોનિન, નોરફિનેફ્રિન ઇનિબિટર છે, અને ઘણા સેરોટોનિન મોડ્યુલેટર જરાક છે કે બદલાવે સેરોટોનિનનું લેવલ. અને એટિપિકલ એન્ટાડિપ્રેસન્ટ, ડોક્ટરો ઘણી વખત 2 કે 3 દવાઓ ભેગી કરે અને કમ્બાઈન કરે આ બધી દવાઓથી. આ કેટામિન છે એ એકચ્યુઅલી એનેસ્થેટિક એજન્ટ છે. બાળકોમાં ઘણી વખત વપરાતું ઇન્ડિયામાં અમે હતા ત્યારે. પણ એ કેટામિન જો બહુ લોકો લે તો એમાં હેલ્યુસિનેશન્સ ને એવું થાય. પણ જો તમે પ્રોપર ડોઝ આપો તો એ યુઝ્યુઅલી IV ટ્રીટમેન્ટ થાય છે, સેન્ટર છે એના, ઇન્ટ્રાવિનસ. એટલે તમારી નસમાં એને કેટામિનનો ધીરે એનો પ્રભાવ વહેવાવે, અને એને કારણે પણ ડિપ્રેશનને સારું થવાની શક્યતા છે. ટ્રાયસાયક્લિક્સ જૂની દવાઓ છે, એને કારણે લોકોને સાઈડ ઇફેક્ટ ઘણી થતી હોય છે, એટલે અમે બહુ વાપરતા નથી આજકાલના જમાનામાં. અને એમ એવો આવે તો હું ક્યારની મે બી વર્ષમાં 1 કે 2 વાર વાપરતો હોઈશ, પણ હમણાં તો એથી પણ ઓછું થઈ ગયું છે, કારણ કે આ બધી નવી દવાઓ બધી આવી છે એને કારણે. અને ક્યારેક જો તમારા ડોક્ટરને બીજું કંઈક દર્દ લાગે તો દે મે પ્રિસ્ક્રાઇબ લિથિયમ એની જોડે, કે આ એરિપ્રિપ્રાઝોલ, ક્વોટાપિન એન્ડ નાઉ રાયલાર ઓલ્સો એપ્રુવ્ડ. સો આ એક હું ઘણી વખત જોઉં છું આપણા લોકોમાં, અને આઈ એમ નોટ જસ્ટ સેઇંગ ગુજરાતી, પણ આપણા ભારતીય લોકોમાં, કે આપણે દવાની બહુ બીક હોય છે પહેલેથી. એટલે આપણે દવા લેતા પહેલા જ અડધા બી ગયા હોય છે. એટલે આપણે વિચાર કર્યા કરીએ કે આપણે કંઈક સાઈડ ઇફેક્ટ થશે.
એટલે ડિપ્રેશનમાં બે વસ્તુ અગત્યની છે. પ્લેસિબો ઇફેક્ટ, કે તમે લોકોને શુગર પિલ આપો તો પણ 30% લોકોને સારું થઈ શકે, 30 થી 40%. અને એટ ધ સેમ ટાઈમ નોસિબો ઇફેક્ટ, તમે એને શુગર પિલ આપો તો એની પણ સાઈડ ઇફેક્ટ થાય. એટલે બંને રીતે લોકોને હાનિ અથવા તો હેલ્પ થવાની શક્યતાઓ છે. સાઈડ ઇફેક્ટ પહેલા થાય અને પછી એમાંથી થેરાપ્યુટિક ઇફેક્ટ આવે. તમારે ડિપ્રેશનની દવાઓ યુઝ્યુઅલી 4 થી 6 અઠવાડિયા સુધી લેવી પડે અને પછી સારું થાય. એટલે ઘણા લોકો ત્યાં સુધીમાં ગીવ અપ કરી દે, અથવા તો ઘણા લોકો એમ માને કે મેં સારું થઈ ગયું હવે 6 અઠવાડિયામાં, એટલે હું દવા બંધ કરી દઈશ. પણ દવા યુઝ્યુઅલી પહેલો એપિસોડ હોય તો 6 થી 12 મહિના સુધી તમારે રાખવી પડે, અને એ સમયે તમારું ડિપ્રેશન બરાબર કંટ્રોલમાં હોવું જોઈએ, તો તમે દવા બંધ કરવાનો પ્રયત્ન કરો. અગેન મેં કીધું એ પ્રમાણે even you feel better, don't stop the medication, કારણ કે ઘણા લોકો દવાઓ બંધ કરી દે છે અડધેથી. અને જો તમે દવા કરવાનું બંધ કરવાનું મન થાય તો તમારા ડોક્ટર જોડે વાત કરી અને તમારે દવા બંધ કરવી જોઈએ. સાયકોલોજીકલ ટ્રીટમેન્ટ, મારી વાઈફ થેરાપિસ્ટ છે અને આ કોગ્નિટિવ થેરાપી કરે છે વેટરન્સ માટે. અને કોગ્નિટિવ થેરાપી એ વર્ષો લગભગ 50 વર્ષ પહેલા ના રિસર્ચ પરથી એવું જાણવા મળ્યું કે આપણે જે માણસો બધાએ વિચારતા હોય, આપણે કઈ એક સ્ટાન્ડર્ડ વસ્તુ છે કે ભાઈ કપ હાફ ફૂલ એન્ડ હાફ એમ્પ્ટી, રાઈટ? અડધો કપ કોઈને દેખાય કે આ એકદમ કપ અડધો છે, મને તો બહુ મજા આવી ગઈ, મારી પાસે હજી આટલા પૈસા છે, જિંદગી સાથે ચાલી જશે. તો કોઈ વિચાર એમ કર્યા કરે, ઓહો બાપલિયા, આ તો મારી જિંદગીમાં આટલા પૈસા છે તો થશે જ નહીં, મારે કેમ આમે જીવન જીવાશે. એટલે તમે જે વિચાર કરો, ઓટોમેટિક થોટ્સ તમને મગજમાં આવે, એના પરથી તમારે શરીરને, તમારા ઇમોશન્સ તમારા ખેડવાય. એટલે કોગ્નિટિવ થેરાપી હેલ્પ્સ યુ ટુ ડીલ વિથ ધેટ. Interpersonal therapy deals with the relationship and current relationship, those things, how to improve those things. There are some mindful based cognitive therapy. Mindfulness is very important nowadays. તમે લોકોને જો કોઈનો પણ આવો મેડિટેશન ને માઇન્ડફુલનેસ નો કોર્સ કરવાનો પ્રયત્ન મળે તો જરૂર કરજો. આ નવી જાતની થેરાપી બહાર પડી છે, બિહેવિયરલ એક્ટિવેશન. એમાં positively reinforcing some of the activities and to avoid the withdrawal avoidance. People has to be active and do things. And a couples therapy also important. So nutrition is important depression માં. આપણે ખાવાનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. Fried food, તળેલું ખાવાનું, રેડ મીટ તો આપણે ખાતા નથી પણ અમેરિકન લોકો ખાય, એટલા માટે પણ ધ્યાન રાખવું. પ્રોસેસ ફૂડ એક અગત્યની વસ્તુ છે કે એવોઇડ કરવી. આપણે ડબ્બા લઈ આવીએ સ્ટોરમાંથી તો બને તો એવોઇડ કરવા. ઘરે બને જો શક્તિ હોય અથવા તો ટાઈમ હોય તો બનાવવું. વધારે પડતી શુગર ખાવાથી પણ નુકસાન થઈ શકે છે. અને ડ્રગ્સ ઓફકોર્સ લેવાની. અને આલ્કોહોલ જે લોકો પીતા હોય તો 1 થી 1.5 ડ્રિંક્સ એ ડે વધારેથી ન પીવા. પુરુષો માટે એમ કહે છે કે લગભગ 10 ડ્રિંક્સ એ વીક અને સ્ત્રીઓ માટે 7 ડ્રિંક્સ એ વીક. તો તમે જો બીજી રીતે ડિપ્રેશનને દૂર કરવું હોય અથવા તો હટાવવું હોય અથવા તો ફાઇટ કરવી હોય તો યુ શુડ ઈટ લોટ ઓફ વેજીટેબલ્સ, ફ્રૂટ્સ અને નટ્સ. એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ ઘણા લોકો લેતા હોય છે. એમાં there are some study done. મેં હમણાં વાંચ્યો સેફ્રન પિલ્સ. એટલે મને ખબર નથી કે સેફ્રનની આપણે તો સેફ્રન નાખીએ થોડું થોડું ભાતમાં ને, પણ એની દવાઓ પણ આવે છે. પણ યુ શુડ ટાઈપ ધીસ હોલ થિંગ. ક્રોસિન એકચ્યુઅલી તો આપણે પેલી માથાને દુખવાની દવા આવતી હતી એના પર છે. Coffee and tea sometimes in moderation helps people with also. And there are some couple of over-the-counter medications, St. John's wort અને L-methylfolate. એ લોકોના પણ ડિપ્રેશનના જૂના સ્ટડીઓ સારા હતા. અને ડિપ્રેશનમાં યુ ટુ સ્ટે અરાઉન્ડ વિથ પીપલ, પિયર સપોર્ટ એટલે હોવો જોઈએ. એટલા માટે આ એક સારી વેબસાઇટ છે, Depression and Bipolar Support Alliance. Some places have groups also, virtual or in persons. હમણાં જે સ્ટડી બહાર આવ્યા છે એમાં કહે છે કે ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ એ તો ડિપ્રેશનની દવાઓ જેટલું જ કામ કર્યું. એટલે તમારે જો એક્સરસાઇઝ કરો ઘણી વખત તો સતત કરવાની અને છોડવી નહીં, અને એને કારણે પણ ડિપ્રેશનને તમે ફાઇટ કરી શકો છો. પણ એક જ વસ્તુ આમાં નથી ડિપ્રેશનની દવામાં, યાદ રાખવું કે ખાલી એક્સરસાઇઝ કરવાથી ડિપ્રેશન ચાલુ નથી જતું. ઘણી વખત એ કામ ન કરે તો તમારે પછી દવા લેવી પડે. વોલેન્ટિયરિંગ, કામ કરતા રહેવું અને ડેવલપ સમ સર્વાઈવલ સ્ટ્રેટેજી કે આ ન થાય તો હું કેવી રીતે આ કામ કરી શકીશ. મેડિટેશન્સ આર પ્રેયર્સ આર ગુડ બટ બેટર ઇફ ડન વિથ અધર્સ, મિનિંગ લોકોનો તમને સપોર્ટ હોય તો સારું થાય. ઘણી ચોપડીઓ પણ ડિપ્રેશન માટે સારી છે અને મોબાઈલ એપ પણ હવે આવે છે કે તમારા મૂડ ડાયરી તમે કરી શકો.
તેમાં તમારો ડિપ્રેશનનું લેવલ નોંધી શકો, તમારે એન્ઝાયટીનું લેવલ કરી શકો. અને there are some online therapy sites also. Some insurance pay for it. You can reach out to this Better Help, Talkspace. Teledoc છે આમાં બ્લુ ક્રોસ થી પણ થઈ શકે છે ઘણા લોકોને, એટલે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું. તો તમારી જાતને કેવી રીતે હેલ્પ કરવી તમને ડિપ્રેશન થયું હોય તો? સો ડુ નોટ સેટ ડિફિકલ્ટ ગોલ્સ. તમે પહેલા દિવસે તમે જ્યારે બેઝ કેમ્પમાં ઊભા હો આપણે નેપાળમાં, તો એમને માને કે હું કાલે ચડીને સીધો હું હિમાલય ચડી જઈશ. કારણ કે તમારો ગોલ તમે એવું કરો કે ભાઈ હું ચાલી શકીશ, બરફમાં મને કરવાની શક્તિ રહેશે. એમ નાના નાના ગોલ સેટ કરવાથી તમે મોટા ગોલને સેટ કરી શકો છો, રીચ કરી શકો છો. Do not expect too much from yourself too soon. Participate in activities and do physical exercise. આપણે વાત કરી પ્રમાણે try to be around other positive people, કારણ કે positive people નો તમને ડિપ્રેશન ને માં પણ એનો આનંદ એ લોકોનો જોઈને તમને પણ આનંદ આવી શકે છે. Do not make quick major life decisions when you are depressed. તો આપણે ઘણી વખત ડિપ્રેશનને કારણે એમ કહીએ કે આના કરતાં હું મારા ભાઈ કે બેનની બાજુમાં મૂવ થઈ જઈશ, અથવા તો આ જોબ છોડી દો તો મને સારું રહેશે, કે મારે હવે હું ડિવોર્સ થઈ લઈશ તો મારું ડિપ્રેશન ચાલુ જશે. કારણ કે ડિપ્રેશન ઘણી વખત તમારી જોડે જ તમારા ખભા પર બેઠું હોય છે. જગ્યા બદલાવાથી કે માણસો બદલાવાથી ડિપ્રેશન જતું નથી. ડુ નોટ એક્સેપ્ટ યોર નેગેટિવ થિંકિંગ. ડિપ્રેશનમાં મેં કીધું એ પ્રમાણે તમારું જે અંતર આત્મા છે એ તમને ઘણી વખત દુઃખી કરતો હોય છે, અને તમને નેગેટિવ થિંકિંગ પહેલો વિચાર આવે કે આ હું કેમ કરી શકીશ, હું નહીં કરું તો બધાને હું ગમીશ નહીં, આમાં તો હું ફેલ થવાનો જ છું, અને હું ફેલ થઈશ તો હવે હું બીજી વખત ક્યારેય સક્સેસ નહીં કરી શકું. એ તમારી જાતને ચેલેન્જ કરવાનું તમે છોડી દો. આ બધી વસ્તુ તમને થેરાપી દ્વારા શીખવા મળે. અને ડુ નોટ બી અફ્રેડ ટુ સીક પ્રોફેશનલ હેલ્પ. સાયકેટ્રીમાં ઘણા એડવાન્સ છે. હવે તમારો ઇન્સ્યોરન્સ પણ સારો પે કરતો હોય છે એના માટે, કારણ કે હવે પેરિટી ના પણ રૂલ આવી ગયા છે કે એકદમ જે પણ કોપે તમારું ડાક્ટરોને જોવા મળે, પ્રાઇમરી કેર લોકોને, એ પ્રમાણે કોપે એટલું જ એ પ્રમાણે પણ સાયકેટ્રિસ્ટને અને થેરાપિસ્ટને હોવું જોઈએ. અને અગત્યની વસ્તુ છે કે બી ઓનેસ્ટ ઇન થેરાપી ઇફ યુ જાઓ તો, અથવા ડાક્ટર પાસે, અને બી ઓનેસ્ટ વિથ યોર સેલ્ફ. તમે જ્યારે ડાક્ટરને નહીં કહો ત્યારે યુ આર ચીટિંગ યોર સેલ્ફ ફર્સ્ટ. એટલે બી ઓનેસ્ટ એન્ડ ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ. And how do you help others? The best way to help is to help the person and to get the appropriate treatment. Make them recognize that there is a depression, get them some help reading books for that, give some pamphlets, go on the website with them, do those tests we talked about. Be there with them, show up without judgment, without making comments that તમે કેમ નથી કરતા કામ, અને એ લોકોને આપણે લેતા પડીએ અને ઉતારી દઈએ તો વધારે ડિપ્રેશન થઈ શકે. અને let them take some responsibility. એના પાસેથી બધું કામ છીનવી ન લેવું તરત ને તરત, and try to reduce their stress અને keep them away from negative thoughts. અને ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં મદદ કરવી હોય તો ડોક્ટર પાસે લઈ જવામાં, શોપિંગમાં, બીજામાં પણ તમારે મદદ કરવી. એન્કરેજ કરવા લોકોને બને તો, અને નાની વસ્તુમાં તમે એને પ્રોત્સાહન આપવું, અને એને કારણે એ લોકોને વધારે સારું લાગે. ઓફર ઇમોશનલ સપોર્ટ એન્ડ બી ધેર. Do not put the person down. મેં કહ્યું પ્રમાણે watch the early sign of reoccurrence, meaning પાછું થવાની શક્યતા હોઈ શકે. અને watch out for suicide and do not be afraid to ask for suicide. Remove the obstacles. આપણે લોકો તો ગન હોતી નથી, પણ ઇન્ડિયામાં મોટાભાગના સુસાઇડ એક તો પોઈઝનિંગ અને હેંગિંગથી થતા હોય છે. એટલે આપણે હેંગિંગ તો કેમ એવોર્ડ કરી શકીએ, પણ એટલીસ્ટ ધ્યાન રાખવાનું કે ભાઈ આ માણસ કે વ્યક્તિ ત્યાં સુધી ન પહોંચી શકે. અમેરિકામાં મોટાભાગના સુસાઇડ 50% લગભગ ગનથી થતા હોય છે, પણ ઇન્ડિયામાં લગભગ 25 થી 40% બંને દવા અને અથવા જમ્પ કરવાથી પણ થતા હોય છે, કે કૂદી પડે લોકો દૂરની હાઇટથી, એ પણ થતું હોય છે. સો જ્યારે ડિપ્રેશન વાળા માણસોને પૂછ્યું કે તમે જે ડિપ્રેશનમાંથી બહાર આવ્યા ત્યારે તમને શું કામ કર્યું, તો એ લોકો એમ કીધું, ડિપ્રેશન લોકોએ જ્યારે સારું થયું ત્યારે, they came over and spent time with me. તો મને સારું લાગ્યું. Sometimes they just sat with me without criticizing, without saying anything. They listened carefully to what I said. They gently pushed me to walk with them or on a brief shopping trip. They expressed a quiet but deep confidence that I would improve with time and treatment. And they told me they cared about me.
આ બધા નાની નાની વસ્તુ છે, પણ તમે આવું રીતે કોઈને પણ હાથ લંબાવો તો લોકોને મદદ થઈ શકે. સુસાઇડ એક મારી છેલ્લી 2-3 સ્લાઇડ છે. હવે સુસાઇડ એક અગત્યની વસ્તુ છે. આ 988 એ નવો નંબર ચાલુ થયો છે. હવે તમારે લાંબો નંબર લગાડવાની જરૂર નથી. આપણે જે 911 કરીએ છીએ એમ યાદ રાખો. અને આ 988 છે. કોઈને પણ સુસાઇડલ ફિલિંગ થાય અથવા તો કોઈની જોડે વાત કરવી હોય તો તમે ચેટ પણ કરી શકો છો. નાના છોકરાઓ ઘણી વખત આ ચેટ લાઇફલાઇન કરતા હોય છે, અને આખા કન્ટ્રીમાં એક જ લાઈન છે, એટલે તમે વાપરી શકો. સુસાઇડ રેટ અને અમેરિકામાં અત્યારે લગભગ 30% વધી ગયા છે. આ લગભગ 16 આંકડા છે, પણ હવે પેન્ડેમિક પછી કદાચ એથી વધે તો નવાય નહીં. અને એક તમારો જે લતો હોય એમાં લાખ માણસો રહેતા હોય તો માનો કે તમે લગભગ 14 લોકો અમેરિકામાં એમાંથી સુસાઇડને કારણે મૃત્યુ થઈ શકે છે. અને જો યંગ માણસોમાં તમે જો મૃત્યુ થયું હોય તો સેકન્ડ લીડિંગ કોઝ ઓફ ડેથ ઇઝ સુસાઇડ. હોમિસાઇડ અને એક્સિડન્ટ આર બિગ વન્સ, કારણ કે નાના લોકોને માંદગી ઓછી આવે, પણ આ 3 કારણોના કારણે દુઃખ મરી જવાની શક્યતા વધારે છે. અને 35 થી 54 જે આપણી પ્રાઇમ જિંદગી છે એમાં પણ ઇટ્સ ધ 4th લીડિંગ કોઝ ઓફ ડેથ. અમેરિકામાં ઓવરઓલ ઇટ્સ લાઈક a 10th or 9th, it keeps on moving cause of the death. લગભગ 66% લોકોને ડિપ્રેશન થયું હોય તેને કારણે એ લોકો દે એક્ટ આઉટ. સમટાઈમ ડિપ્રેશન વગર પણ લોકો સુસાઇડ કરી બેસતા હોય છે, કારણ કે ગુસ્સો થઈ ગયો હોય કોઈની ઉપર, કોઈ છોડી જવાનું હોય કે નુકસાન થયું હોય કે નપાસ થયા હોય. Every year almost 1 million people die from suicide in the world. એટલે આપણે 1 મિલિયન વિચારો તમે કે વસ્તી 1 મિલિયન લોકોની ઓછી થઈ જાય. અને 20 times more people attempt suicide. અને જે લોકો સુસાઇડ ખુદકુશી કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે એ લોકો એમ માની લો કે એને કારણે એને પદાર્થ પાઠ મળશે, એવું નથી હોતું. They are more likely to do it in next 10 years. So તમારે કોઈ ફેમિલી મેમ્બર સુસાઇડ કર્યું હોય તો એનો રિસ્ક ઉલટાનું વધી જાય છે એને કારણે. આ સુસાઇડના ડેટા છે જે ઇન્ડિયાના ડેટા છે. તમે આમ જોવો છો, તમે ગુજરાતમાં 12.5 પર લાખ, એટલે 1 લાખ લોકોએ 12.5 લોકો મરી શકે છે. અને આપણે આમ જોવો તો તેલંગાણા અને કર્ણાટકા અને બધે વધારે છે આપણા કરતા. પણ ઘણી વખત ઇન્ડિયાના ડેટા તો આપણે માનીએ કે હોપફુલી કે સારા કર્યા હશે. એટલે ઇન્ડિયામાં પણ સુસાઇડ હમણાં વધી ગયા છે, એસ્પેશિયલી છોકરાઓમાં. આપણે વાંચ્યું હતું કે હમણાં ફાર્મર્સમાં મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકા અને છત્તીસગઢ બધે ઓલ્સો સુસાઇડ રેટ્સ આર વેરી હાઈ. આ બધી સેલ્ફ હેલ્પ બધી વસ્તુઓ છે. નામી છે નેશનલ એલાયન્સ ઓફ મેન્ટલ ઇલનેસ, એ આખું ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, સપોર્ટ કરે. તમે એમાં કોર્સ પણ લઈ શકો મેન્ટલ ઇલનેસના ફેમિલીમાં હોય તો. અને સુસાઇડ ફાઉન્ડેશન છે એની પણ વેબસાઇટ બહુ સારી છે. અને સ્ક્રીનિંગ માટે પણ મેં તમને કહ્યું એ પ્રમાણે NIH નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હેલ્થ અને એ પણ બધી વસ્તુઓ માટે તમને જોવા મળે. પણ તમારા ડોક્ટર ઇઝ યોર બેસ્ટ સોર્સ, તો યુ શુડ ટોક ટુ યોર મેડિકલ ડોક્ટર. And they will be very honest with you. A lot of doctors are aware about depression. So first thing you should do is talk to your family. And second thing to do is to reach out to your medical doctor. And the third thing to do is to find a good psychiatrist and sometimes therapist. હું એમ કહું કે જો તમને mild to moderate depression હોય તો therapy will help you. પણ તમે જો severe depression, moderate depression, suicidal ideation આવતા હોય તો દવા લેવી જરૂરી છે. Okay. Thank you. આભાર ભાઈઓ બહેનો, મને તક આપી. તો સવાલો હોય તો મને કહેજો. તો થેન્ક યુ સો મચ ડોક્ટર તારકભાઈ. ખૂબ જ સુંદર વાત કરી તમે. ઘણી બધી જે એવરીબડી આઈ થિંક લિસન ટુ ફર્સ્ટ ટાઈમ મે બી. પેલું કહેવાય ને આપણે કે દરેક વખતે આપણે ડોક્ટરને ત્યાં ના જઈ શકીએ, પણ ડોક્ટર આપણા ઘરે આવે, રાઈટ? અત્યારે એવું થયું, રાઈટ? દરેકના કોક બેડરૂમમાં હશે, કોક સોફા પર બેઠા હશે, પણ they all getting all the information from their living room or bedroom or right. So thank you so much. તમે ખૂબ જ સુંદર વાત કરી. Actually what is the cause of the depression, શું symptoms છે, એના માટે શું કરવું, કઈ આપણે મેડિસિન લેવી, રોજિંદી આપણે કયા વેજીટેબલ્સ ના, તેને ખૂબ જ સુંદર વાત કરી તમે. બીજી તમારી વાત કરી કે one of the reason loneliness, right?
New York is a place actually. I don't think so. New York માં કોઈ loneliness place કરતું હશે. કારણ કે અમારી અહીંયા ન્યુયોર્કમાં એટલા બધા ઓર્ગેનાઇઝેશન છે અને વી ઓલ આર વર્ક એઝ એ ટીમ. દરેક ઓર્ગેનાઇઝેશન અમારા લગભગ વીકમાં બે પ્રોગ્રામ હોય અને વી આર મીટિંગ હાર્ડલી મેક્સિમમ વીક ઓર 2 weeks. So all together we celebrate each other organizations, programs and everything. So yes, you are right actually. And that's the very important thing actually. When we meet other people, આપણે બધાના જાણતા week 2 weeks માં મળતા રહીએ તો we are so happy to see each other frequently. So thank you so much once again for all your information. Now I would like to, સોરી ક્વેશ્ચન સેશન અત્યારે કરવું છે કે and આપણે question answer શરૂઆત કરીએ તો ચિરાગભાઈ, જયમીનભાઈ, if you have anything you want to bring anybody or આપણે chatમાં પણ હમણાં જોયું Yeah, I do have input, questions from 3 or 4 questions for yes, if you can start, let me just tell you. And so second, Tarak, this was completely information power pack. Thank you so much. Within short 40 minutes you covered the whole gamut of that complete the major issue creating problems. So I have 4 questions that have come through channels. First one was and pardon me if I screw up the question itself, I do not know these words, but it says that besides depression, like to know more about OCD and how it can be addressed and any solution to help OCD patients. So obsessive compulsive disorder or OCD is the word that is used for people કે આપણે ઘણા લોકોને એકની એક વસ્તુ વારંવાર કરતા હોય છે અને એ OCD માં લોકોને પહેલા વિચાર આવે કે આમ કરીશ તો કદાચ આમ થશે, એટલે મેજિકલ થિંકિંગ હોય અને પછી એ લોકો હાથ દાખલા તરીકે એમ માને કે મારા હાથ ગંદા છે, એટલે હું અડ્યો હોઉં ક્યાંય પણ કોઈ જગ્યાએ તો મને એમ લાગે હું એકવાર હાથ ધોઈશ તો સારા થઈ જશે. એટલે આપણે બધા લોકો યુઝ્યુઅલી એકવાર હાથ ધોઈએ અને બહુ ગંદા હોય તો 2 કે 3 વાર હાથ ધોઈએ, પણ જે ઓબ્સેસિવ કમ્પલ્સિવ લોકો હોય એ લોકો એમાંથી છૂટા ન પડી શકે. એટલે એ લોકો હાથ ધોવા બેઝિનમાં ઊભા હોય તો લગભગ 10 મિનિટ સુધી હાથ ધોયા કરે, અથવા તો હાથ ધોઈને બેઝિન બંધ કરે ને પાછા આવે ને પાછા હાથ ધોવે. એટલે લોકોને સંતોષ ન થાય કે મેં અમારા હાથ ચોખ્ખા છે કે નહીં. એટલે વી સે યુઝ્યુઅલી 3 C's: ક્લીનલીનેસ, અકાઉન્ટિંગ and checking. તો ઘણા લોકો સ્ટોવ બંધ થયો છે કે નહીં જોયા કરે અને ઘણાને નંબરનો કઈ મેળ બેસાડતો હોય, બધું 7માં જોઈએ, બધું 5માં જોઈએ, અથવા ઘણા સિમિલારિટીની ઓસીડી હોય કે મારી બધી વસ્તુ આ પ્રમાણે ગોઠવેલી હોવી જોઈએ. એટલે એ ઓબ્સેસિવ કમ્પલ્સિવ ડિસઓર્ડરમાં રિચ્યુઅલ્સ પણ હોય છે કે લોકો ડુ સર્ટન થિંગ્સ અને એ પ્રમાણે થાય. તો એ દરદ એકચ્યુઅલી બહુ જટિલ દરદ છે. નાની ઉંમરે છોકરાઓને શરૂ થાય અને છોકરીઓને થોડું મોડું સારું થાય. ઊંધું છે આમાં. આ ડિપ્રેશન આપણે કીધું એ પ્રમાણે સ્ત્રીઓને બાળાઓને જલ્દી આવે અને આમાં છોકરાઓને ઓબ્સેસિવ કમ્પલ્સિવ ડિસઓર્ડર પહેલા થાય. અને લોટ ઓફ દવા જે મેં વાપરી છે ડિપ્રેશનમાં એ જ દવાઓ આમાં ચાલે. એટલે દાખલા તરીકે સ્ટાન્ડર્ડ દવા પ્રોઝેક છે, ફ્લુઓક્સિટીન, ફેક્સિલ પેરોક્સિટીન, સર્ટાલિન, એ બધી દવાઓ, લુવોક્સ અને ક્લોરેમિપ્રામિન, 4-5 દવાઓ એપ્રુવ થયેલી છે. અને વધારે તો થેરાપી પણ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. એમાં મેં આપણે વાત કરી છે કોગ્નિટિવ બિહેવિયર થેરાપી. એક્સપોઝર એટલે તમે જે વસ્તુ છે તમે હાથ અડાડો કોઈ વસ્તુએ, પછી એમ કહો કે હું થોડી વાર સુધી ધોઈશ નહીં, તો તમે 5 મિનિટ જુઓ, નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે 6 મિનિટ, 7 મિનિટ, 10 મિનિટ સુધી એ તમારો સ્ટેમિના કેળવો. એટલે એ બધી થેરાપીઓ પણ અગત્યની છે. એટલે ધીસ ઇઝ અ ડિફરન્ટ ડિઝીઝ. Sometimes it happens in kids also when there infection going on. So it's a little bit different disease. પણ OCD માં ડિપ્રેશન પણ હોઈ શકે છે અને ડિપ્રેશનમાં OCD પણ હોઈ શકે છે. એટલે બંનેમાં લગભગ OCD માં ડિપ્રેશન 30-40% જેવું હોય અને ડિપ્રેશનમાં OCD પણ 15-20% જેવું હોય. I think okay, go ahead. I hope કે મેં તમને બરાબર જવાબ આપ્યો હોય. No, I think it made sense to me. And I do not have any follow-up on that question itself. The બીજા 2 question, એટલે બીજો જે સેકન્ડ પ્રશ્ન છે એના 2 પાર્ટ્સ છે. પહેલો પાર્ટ એ છે કે ટીનેજર્સમાં તમે કીધું કે ડિપ્રેશન અને ખાસ કરીને છોકરીઓમાં વધતું હોય છે, તો કઈ રીતે આઈડેન્ટિફાય કરવાનું? સો how to identify depression in teenagers and kids if they do not bring it up? So that is the first part. So depression છોકરાઓમાં
એમ કહીએ કે અમે એક શબ્દ વાપરીએ કે માસ્ક ડિપ્રેશન, મિનિંગ છુપાયેલું ડિપ્રેશન હોય છે. એટલે છોકરાઓમાં થોડું ચીડિયાપણું વધી જાય, રડવાનું ઇઝીલી થઈ જાય. અને આપણે એમસ્તી તે નાની બાળાઓ મોટી થતું હોય ત્યારે પહેલી વખત પીરિયડ આવે કે એની આસપાસથી થોડું ઘણું એવું થઈ શકે કે મન ઉદાસ રહે, કે ઇઝીલી તમે ઇમોશન સ્ટ્રોમ આવે, ગુસ્સો આવી જાય, કે પછી અચાનક રડવાનું આવી જાય. છોકરાઓનો સ્કોર ઘટવા માંડે અચાનક, અથવા તો they also start sending messages nowadays. હવે તો મારે તો નાનું છોકરું નથી, પણ હું ઘણી વખત સાંભળું છું, અને હું ચાઇલ્ડ સાયકાયટ્રિસ્ટ નથી, એટલે આ જો મેં જોયેલું છે વર્ષો સુધી એની વાત કરું છું, કે છોકરાઓ will reach out to their friends, send messages, and sometimes you hear from their friends or friends family members કે ભાઈ તમારું છોકરું આવી વાતો કરે છે. અને suicide also is important to recognize in these kids, કારણ કે સ્કૂલમાં બુલિંગ અથવા તો પોતાનું સ્કોર ઓછો હોય કે એવું હોય એને કારણે પણ થતું હોય. એટલે આમ તો અવેરનેસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. છોકરાઓને તમે નજીક રાખો, એક સાથે એની જોડે એક્ટિવિટી જોડે કરો, કે તમે છોકરાઓના દોસ્ત તો કમ્પ્લીટલી ન હો, પણ એવું તમે વાતાવરણ સર્જો ઘરમાં કે છોકરાઓ તમને વસ્તુઓ કહી શકે. Right. તો પણ એ પણ અગત્યની વસ્તુ છે. અને આપણે અમેરિકામાં આવ્યા પછી વધારે શીખ્યા આપણે, બરાબર ને ચિરાગભાઈ? Right, એમ absolutely. હતા ત્યારે આપણા મા બાપને આપણે બાજુમાં જઈને અમુક લોકો બેસી શકતા હતા, પણ આપણે એ લોકોને રિસ્પેક્ટ આપીએ અને રિસ્પેક્ટને કારણે દૂર રહીએ. True. બંને રહેતું હતું. અને ઓન યોર સ્લાઇડ ઓલ્સો તમે મેન્શન કર્યું હતું કે લેક ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ હોય અગર છોકરાઓને કે કોઈ બી ચીજમાં ખુશી ના મળતી હોય તો દોસ્ત ખુશી ના would be the મળતી, ગમતું ન symptoms also, હોય, right? અણગમો થયા કરે દરેક વસ્તુમાં. Right. અને આપણે લાંબા સરસ મજાની ટ્રીપ લીધી હોય પણ એ લોકોનું દુઃખી વર્તન ચાલુ રહે. અને બીજો પાર્ટ એ જ ક્વેશ્ચન નો હતો કે તમે જે ગ્રાફ બતાવ્યો ને પ્રોબેબિલિટી અને એજ નો, એમાં 0.15 હતું ફોર એજ 12 to 15 what they Yeah. noted. તો એટલે does it mean કે 1 in 6 kids will go for females in that age group will go through નો depression? આ કમ્પેરિઝન અને પુરુષ અને અર્થમાં છોકરા અને છોકરીની કમ્પેરિઝન હતી. Okay. એટલે આપણે તમે જો 100 છોકરાઓને તમે ડિપ્રેશન ગોતો તો એ જ સ્કૂલમાં તમને 160 છોકરીઓને ડિપ્રેશન જોવા મળશે. ખ્યાલ આવ્યો? Okay. એટલે ડિપ્રેશન સ્ત્રીઓમાં 100 વધારે જોવા મળશે તમને. Okay. તમે 100 ડિપ્રેશનના કેસ ગોતો તો છોકરાઓના, તો સામે તમને 160 કેસ સ્ત્રીઓના જોવા મળશે. એટલે we call it hazard rate or 1.6 times more. Okay. ડબલ કરી નાખો તો તમે ઈઝી છે, તમે ડબલ કરો તેમ માનો કે 2 છોકરાઓ ડિપ્રેશન હોય ત્યારે 3 હોય. હાલો આપણે એમ વાત કરીએ, બરાબર? બરોબર છે. 2 હોય તો 3. રાઈટ. તમારા ત્રીજો ક્વેશ્ચન, અને આ થોડુંક પર્સનલ ક્વેશ્ચન જેવું હતું, પર્સનલ સિચ્યુએશન ઉપર. The person is not over her or his mother's death. She himself was diagnosed with cancer this year, little down from a mood perspective, and Mrs. Mother at this time, she comes, so mother comes in her dream, and doctor has put them on some small medication which is not much of help, going through chemotherapy and radiation right now. So any advice કે કઈ રીતે આ બંને સાથે મેનેજ કરે? પહેલી અગત્યની વસ્તુ છે કે આપણે ઘણી વખત એમ માનીએ કે આપણે આને કારણે ડિપ્રેશન છે કે આને કારણે હશે, તો we always say, am I right, કે આપણે don't put all your eggs in one basket, am I right? તો ડિપ્રેશનમાં આપણે હંમેશા એમ કહીએ કે ભાઈ એક જ કારણ તમારે માનીને બેસી નહીં જવું. શ્યોર તમને લોસ થયો, શ્યોર તમને કેન્સર થયું, પણ તમને જેનેટિકલી યુ કુડ બી પ્રિડિસ્પોઝ ટુ હેવ ડિપ્રેશન ટુ. સો ડિપ્રેશનને બેઝિકલી રેકગ્નાઇઝ કરો, ઇગ્નોર ન કરો, અને એ લેવલના ડિપ્રેશન પ્રમાણે તમારે ટ્રીટમેન્ટ સારો સાયકિયાટ્રિસ્ટ ગોતી અને એની ટ્રીટમેન્ટ તમારે કરવી જોઈએ. કારણ કે સાયકિયાટ્રિસ્ટમાં હવે ઘણી બધી દવાઓ અને વસ્તુઓ બધી આવી છે. તમને એક દવા ન થાય તો લોકો બીજી દવા આપે, બીજી તો ત્રીજી દવા આપે, અથવા તો 2 દવાનું કોમ્બિનેશન કરે. જુદું જુદું જાતનું કોમ્બિનેશન કરી શકે છે ડોક્ટરો, અને ઇવેન્ચ્યુઅલી દે ગો ટુ ફર્ધર લેવલ. પણ આજે તમે વાત કરી આમની, લુક્સ લાઈક એમને કોઈ સુસાઇડલ કે એવું કઈ લાગતું નથી, બાકી તો કીધું હોય આપણને સુસાઇડાલિટી કે એવું નથી. પણ I think therapy also is important in this case. We always recommend them to see a therapist also. કારણ કે ઘણી વખત હૃદય ખોલીને વાત કરવાથી પણ સારું લાગતું હોય છે. કારણ કે ગ્રીફમાં થેરાપી ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે દવા તો હોતી નથી, બરાબર ને? આપણે બધાને લોસ થાય જિંદગીમાં, તો એ તો ફિઝિયોલોજીકલ વસ્તુ છે, પણ એમાં તમે જે પણ થેરાપીથી તમે સમજી શકો કે આ લોસને કેમ તમારે ડીલ કરવો, ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ. Good point. So therapy as well as
સાયકિયાટ્રિસ્ટ પાસે Yes, openly medication discussion કે adjustment. અત્યારે મેડિકેશન નથી ચાલતી તો Yeah. એડજસ્ટમેન્ટ જો જરૂર હોય તો યા રાઈટ ગુડ ઓકે અને હવે અને બીજી બધી એક્ટિવિટીઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ એમાં, રાઈટ? આપણે વાત કરીએ એ પ્રમાણે રાઈટ એક્સરસાઇઝ, રાઈટ વોક ડેલી. તમે એમનો માનો કે તમે રોજ 5 માઇલ ચાલી નાખશો, પણ તમે એટલીસ્ટ લતામાં આટા મારો તમારા, કે ભાઈ તમે થોડું ઘણું દાદરાઓ ચડો આ તે, અને થોડીક રિગરસ ઇન બિટવીન રિગરસ ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ કે તમે ચાલવા નીકળ્યા હોય તો તમે 3 થી 5 મિનિટ ફાસ્ટ ચાલો અને પછી ધીમા પડી જાઓ જો થઈ શકતું હોય તો. આ બેનને, આ તમે ભાઈની કે બેનની વાત કરી, એમને કેન્સર છે એટલે ઇટ મે બી હાર્ડ ફોર ધેમ ટુ ડુ ઇટ. રાઈટ ઓકે થેન્ક યુ. અને હવે જે ચોથો મારા પાસે ક્વેશ્ચન છે એ કે આમનું પાછું પર્સનલ કન્ડિશન કે વેટ લોસ છે, લગભગ 12 પાઉન્ડ ઓછું થઈ ગયું છે વેટ. They cannot focus on work. There's irrational fear. ઠંડી લાગતી હોય છે. They do not like to talk to friends anymore, right? Stomach upset હોય છે. ઊંઘ લગભગ 4 કલાક જેવું છે. So એમાં આટલું જ લખ્યું હતું. એટલે basically what probably is seeking for some advice, and I believe that he has not taken any professional help so far. તમે આ ડિપ્રેશનનો મારો આખું ટોક તમે થોડો 4 શબ્દોમાં 4 વાક્યમાં સરસ બતાવી, પણ આ જે પેશન્ટ પાસેથી આપણે શીખવા મળે એ ક્યારે શીખવા ન મળે. એટલે આ જે તમે કીધું એ ટિપિકલ ડિપ્રેશનના સિન્ડ્રોમ મને તો લાગે છે, સિવાય કંઈક માંદગી હોય તો. પેલું તો મેં તમને પેલું PHQ-9 ગુજરાતી લખેલું છે, જે PHQ-9 ગુજરાતી તમે ટાઈપ કરો PHQ-9 તો એ તમને ટાઈપ કરશો તો તમને સ્કેલ મળશે, અથવા તો તમે ટાઈપ કરો ડિપ્રેશન સ્કેલ્સ ઇન ઓન વેબસાઇટ તો તમને જોવા મળશે. તો ડિપ્રેશનનો સ્કેલ જોવો, એ તમને લેવલ ડિપ્રેશનનું કહેશે, અને એના પરથી જો જરૂર હોય તો એ પ્રમાણે તમારા ડોક્ટર પાસે જાઓ, મેડિકલ ડોક્ટર પાસે, અને એમાંથી પછી તમે આગળ વધારે ટ્રીટમેન્ટ કરી શકો છો. મેડિકલ ડોક્ટરો પણ તમને પહેલા શરૂઆતમાં ડિપ્રેશનની પ્રાથમિક દવાઓ આપતા હોય છે. એકચ્યુઅલી ડિપ્રેશનની દવાઓ મોટાભાગની એટલે આવું જ છે કે 50%થી વધારે તો પ્રાઇમરી કેર વાળા જ આપતા હોય છે આજકાલ. અને તમારે જ્યારે ડિપ્રેશન વધી જાય ત્યારે તમારે સાયકિયાટ્રિસ્ટની જરૂર પડી, અથવા સુસાઇડલ થઈ જાઓ, અથવા તો એબ્સોલ્યુટલી ફંક્શનિંગ ઓછું થઈ જાય, જે આમાં ભાઈ જે કીધું છે આપણા મિત્રએ, એમાં પણ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. કારણ કે ફંક્શનિંગ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે ધીરે ધીરે તમારો લોસ થતો જાય અને તમે ઓલા ગરમ પાણીમાં બેઠા હોય અને ધીરે ધીરે ગરમ પાણીનું ટેમ્પરેચર વધતું જાય અને ખબર ન પડે. એટલે ઓકે, થેન્ક યુ. અને છેલ્લો એક જે ચેટ ઉપર હમણાં આવ્યું હતું, and then we'll move to yes I'm reading that too. Yes, so that is how to address seasonal affected depression during winter, and it does one take medications during winter only? Yeah, the depression is seasonal affective depression is, some people take it during the winter only, some people do light therapy. I didn't put that, I should have. But light therapy is also used for depression, but that can be done. પણ જો ડિપ્રેશન હોય તો ઘણી વખત તમારું ડિપ્રેશન સમરમાં સારું એબ્સોલ્યુટલી 0 થઈ ગયું હોય તો જુદી વાત છે. જો ન થયું હોય તો you should not stop the medication, just take it all throughout the year. કારણ કે સમરમાં મેં જોયું છે લોકોને એમ માનો કે આપણે એમ માનીએ કે વિન્ટર તો ઓક્ટોબર નવેમ્બરમાં આવે, એવું નથી. પહેલો પવન ફૂંકાય એ ભેગા અમારે પેશન્ટ આવવા માંડે. જ્યારે આપણે સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબરમાં પહેલો પવન ફૂંકાય ત્યારે લોકોને ડિપ્રેશન ચાલુ થઈ જાય. પેલું પાંદડું નીચે પડે એ ભેગું ડિપ્રેશન ચાલુ થાય. તો ઘણી વખત સિઝનલ અફેક્ટિવમાં એ પણ ખબર નથી પડતી. તો એના માટે દવા તો જો હાનિ ન કરતી હોય તો ચાલુ રાખો તમે, અને ન કરતી હોય અને તમે પૂરેપૂરો સારું થઈ ગયું હોય તો ન લેવી. All right, so Jamin bhai, over to you. Any questions from email? No, we just asked. આપણે કલ્પનાબેનનો આ ક્વેશ્ચન છે એ આવી ગયો. એક વેટ નો હતો મને લાગે સવાલ ને. How about Yes. weight gain? યસ, એમનું છે. Is a cause or is also a reason for depression? Yes. રાઈટ. વેટ ગેઇન લોકોને ડિપ્રેશનમાં જો આપણે એમ કહીએ કે ઘણા લોકોને 15-20% લોકોને વેટ ગેઇન થતો હોય છે, કારણ કે ડિપ્રેશનને કારણે લોકો ખાય વધારે, ખોરાક વધી જાય, એટલે કારણે પણ વેટ ગેઇન થઈ શકે છે. ઘણી વખત વેટ ગેઇનનું કારણ મેડિકલ પણ હોય છે, અને જોડે ડિપ્રેશન પણ હોય, હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ હોય કે ડાયાબિટીસ ની પેલું થઈ ગયું હોય, અસર થતી હોય તો પણ હોય, એટલે તમારે ધ્યાન રાખવું. So is it a cause, is it a reflection? I think it's a reflection, not the weight gain. Of course, now when you are heavy and you can lose the weight,
તો ઓબેસિટીમાં પણ ડિપ્રેશન લગભગ 15 થી 30% લગભગ ડિપ્રેશન જોવા મળે છે. એટલે ઇટ્સ બોથ આઈ થિંક ઇન સેન્સ, બટ ધીરે ધીરે જો યુઝ્યુઅલી ઓબેસિટી હેપન્સ સ્લોલી, એમાં રાઈટ. આપણે તો નાનું છોકરું હોય એમાંથી તમે લગભગ મોટી ઉંમર થાઓ, તમે લગભગ એને 15-20 પછી તમારા ભત્રીજાને કે ભત્રીજીને જોયો હોય તો આપણે કહેવું આનું તો ભોજન બહુ વધી ગયું છે, બોલીએ નહીં જોશથી, પણ મગજમાં રાખીએ. પણ આ વસ્તુ તો ધીરે ધીરે થતું હોય છે અને પછી એ લોકો લોસ ન કરી શકે. પણ ડિપ્રેશનમાં તો નેક્સ્ટ 3 monthsમાં તમારું 10-15 પાઉન્ડ વધી જાય. That's what we are looking for when it goes. I'm so sorry. There was somebody was asking me that they could not understand Mr. Dutt. I'm so sorry for you. મને આ ગુજરાતી બોલવાની તક મળી એટલે મેં છોડી નહીં. એટલે શબ્દોને ગમે એમ કરીને I'm trying my best to speak my Gujarati to refresh it. So I'm so sorry. I was enjoying my talk so much. I didn't realize that you could not understand. I have few people with me here. Dilip Bhai Patel Chair. Pooja is also our young psychiatrist. Yes. Pooja Shah. Yeah, we will They are introduce great you later people on. Yes. also. There may be some other psychiatrists too if they have to add anything. I'm not sure, but thank you. Yeah, એક હર્ષદભાઈનો મેસેજ છે કે ક્રોમોઝોમ 3 pair 25-26 which contains up to 40 genes, one or more of the genes can cause the illness. Just a message છે એમનો. Yeah. Is that maybe reason? Yeah, I think it's some of these advanced things are happening at some of the centers and it's okay, but I would not focus it on so much. There are some chromosomes genes that we have been talking about in depression. There are shorter length of telomeres, etc. પણ એ બધું રિસર્ચની વાતો વધારે છે. અથવા તમે જ્યારે ટેસ્ટ કરાવવા જાઓ તો somebody will ask you for so much money or so. Right. So is there any other question? Chirag bhai and Jamin bhai is also one of our co-founders. Yeah, FOGA USA. Do you have any other question, Chirag bhai? Jamin bhai? No, we are good. We are good. So, right. So all questions are covered, right? We just want to make sure that આપણે બની એટલું બધા જ આપણા જે લોકો ક્વેશ્ચન પૂછે એમના આન્સર આપીએ. So now we are done with all the question answers. So let me just give it to Jamin bhai to say the thank you note, and after we will open the floor. If anybody want to say anything about this, Adni event mate, so we will open the floor one by one. Just raise your hand. Okay, and meanwhile, let me just bring the Jamin bhai is also one of the co-founders of FOGA USA. Namaste badaane. Thank you for taking time to join. And Dr. Vasavada, Sahib, thank you very much. This is one of the best session. Like, Thank you. very informative. So thank you for your time and educate us and the community. This will be help a lot of people here and back home, whoever see and follow this. Another thing, possible natu, this initiative for first seminar mental health that is initiated by Himanshu Mama. So he's my uncle Mama. So I try to say Himanshu bhai, but it's not Jibuplan એટલે sorry for that. So that's his initiative, and without his help couldn't be possible to organize this. અને આની પાછળ બીજું બધું પણ જેવું હિમાંશુ મામાએ પહેલા કીધું કે ઘણા બધું પ્રોસેસ હોય છે, પ્લાનિંગ હોય છે, lot of back to back meetings. So that is kudos to medical committee. Himanshu Mama is our chair FOGA for medical committee, and Dr. Pooja Shah is one of the member of the medical committee, and Dr. Tarak Patel. The another people, those who are helping behind the scene, Chirag bhai, Pakaji from New York, PV Patel from Houston, Bahu bhai Patel from Mississippi, Bhupesh bhai Shah, Mukund bhai, legal help ને આ બધું ઓર્ગેનાઇઝેશન જે સ્ટાર્ટ થયું એની પાછળ પણ બહુ મહેનત લાગી, ઘણા વર્ષોની મહેનત છે to bring everyone on one platform. અને સિમ્બોલ કોઈએ જો માર્ક કર્યું હોય તો that's a unity, right? સરદાર પટેલ. There is also reason behind that કે ઇન્ડિયાનું મેપ ફાઇનલ નહોતું. એ ફાઇનલ થવા માટે 550 પ્લસ રજવાડા ભેગા કરવા પડ્યા હતા અને બધાને એક તારે જોડ્યા ત્યારે ઇન્ડિયાનું મેપ ફાઇનલ થયું, અને that is what India is now. Okay. Similarly,
યુએસએમાં ઘણા બધા ગુજરાતી ઓર્ગેનાઇઝેશન ડિફરન્ટ સિટીઝ ડિફરન્ટ સ્ટેટમાં મલ્ટિપલ છે. સો બધાને એક જોડે લાવવા માટેનું એક પ્રયાસ છે અને try to educate like medical, legal, some other aspect, culture, wherever we can as a Gujarati. Second, many people maybe know or may not. I would like to share one of the best fact. In USA, Indian American total population is 4.5 million as per May 2022 MEA and data, that government data. Out of that, 1.6 million plus are Gujaratis only. So proportional ratio is over 33%. Maximum voting power. 40% share in hotel motel, healthcare, IT, you name. So individually we are strong, but લાકડીના પારા છૂટા છે. So આપણે ભેગા કરીશું ને તો we will be more stronger. So that is one of the reason we are all trying hard to come together. અને ડોક્ટર સુરેશભાઈ ફ્રોમ ન્યુયોર્ક કે એટલાન્ટા ન્યુયોર્ક શહેરમાં છે. થેન્ક યુ ફોર ટેકિંગ ટાઈમ એન્ડ જોઈનિંગ અસ. આઈ નો ઓલ ઓફ everyone who joined the call. Time is very valuable for, and we really appreciate Ego from FOGA USA. Thank you very much. Thank you so much, Jamin Bhai. And once again, thank you so much, every single person who is here and supporting us. Looking forward to all the supports. આજે અત્યારે સ્ક્રીન પર મૂક્યા, they are, our founders, co-founder and different, the અમારી ટીમમાં છે. જેમ કે હિમાંશુભાઈ મેડિકલ કમિટીમાં ચેર છે, પુનંતર is our advisory committee. Pooja Shah, Bhupeshbhai Shah, they are also in our couple of committees here. Vasudevbhai, of course, is our founder. And welcome, Pooja, for first time we have this year with you. If anybody wants to say anything, Biju Pakaji, knee surgery, is unable to join right now. Anybody can come on the screen. And Bahu Bhai Shah, can we bring him on screen? I don't see मतलब जे लोग को screen might be off or something like that. हमारा नहीं जो है. Bahu Bhai is here. So let me just 1 second. Yeah, because I cannot add. So let me just for a minute, 1 second. And is there any other committee member on call? Yeah, is there any recognized because of no name mentioned? Right there. Please let us know. Yeah, please raise the hand. So, and anybody wants to say something even, so please, we can just, a second. Let me just have this. And after these, we can open one by one if you want, anybody wants to say anything. Thank you so much, everyone, for being here. You're all support to the FOGA USA is very valuable and very much appreciate. We are all like in your screen पर तमारे जो they are on a various committee in our FOGA USA. So thank you so much. Let me just remove one by one, and if anybody wants to say anything, then we can bring him over the screen for to say anything, from our any committee, or let's start with our committee. If anybody want to say anything. Mukund uncle. Dr. Savda Sahib's lecture એટલું સરસ હતું કે if I have to summarize in one sentence, he has covered the whole 9 yards. Thank you very much. It was really great function. Thank you, Mukund uncle. Thank you. I'm just looking at the screen. If anybody want to say anything, please raise the hand. Chirag bhai, Asaben, can you? I think Madhukan Bhai wants to say something also. Yeah, good, Asaben. Yeah, as usual, yeah. ખૂબ ઇન્ફોર્મેટિવ હતું વસાણા સાહેબનું. એમના જે બધા ટાઇટલ બધું સાંભળીને પણ કેટલું બધું ક્યાં ક્યાં ઇન્વોલ્વ થયેલા છે અને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું. અને આપણા બધા આટલા એસોસિએશનો ભેગા થાય છે, તમે લોકો જે પ્રયત્નો કરો છો બધાને એક લેવલ પર લાવીને ઇન્ફોર્મેશન આપવાનું અને
મેડિકલ લેવલ પર બધાને જાગૃત કરવાનું કે જે કંઈ ઇન્ફોર્મેશન આપવાનું એ ખરેખર ખૂબ સારો પ્રયત્ન છે તમારો અને વી રિયલી એપ્રિશિએટ ધેટ. Thank you, Asaben. Asaben is always in every program, always supporting, Thank you so much, Asaben. You're welcome. Let me just see our screen. Anybody? Okay. At least we will try every quarter one of the Yeah. specialists from our group to come out with a different subject which is directly or indirectly connected. So please stay tuned all the time. Right. Sunil Bhai. Sunil Bhai is our Really, our dreams come true because with Himanshu Bhai, I have gotten his promise on New York end, how to create holistic, integrative, and sustainable platform in all inclusive manner. So, ઘણો આનંદ થયો. આ બધી હિસ્ટ્રી 1980 થી સ્ટ્રગલ ચાલે છે અને બધાની આ મહેનત ફળી. મારું તો દિલ ભરાઈ ગયું છે આજે, કારણ કે નેશનલ લેવલ પર આવું કંઈક કરવું, બધાના પરિશ્રમો અને વસાવડાભાઈ, આઈ થિંક ડોક્ટર તરીકે તમે તો વાત સારી કરી, પણ ગુજરાતીમાં તમારી બોલવાની છટા અને એક શબ્દ મેં ચૂક્યો નહોતી ને, ઘણો આનંદ થયો. પણ મેઇન વસ્તુ મારે એ કહેવી હતી કે લેટ્સ નોટ ગીવ અપ. અને જે જયમીનભાઈએ કીધું કે આટલું બધું મહેનત તમે બધી કરી છે, લેટ્સ ઇન્ટિગ્રેટ ઓલ થિંગ, કલ્ચરલ, સોશિયલ, મેડિકલ, in all aspects. We are powerful when we are united. That's all I want to say. And I'm so blessed to be part of this. Thank you. Thank you so much, Sunil Bhai, for joining. Usually, Sunil Bhai, as I said before, he is our chair for Gujarati Samaj of New York Health Committee. And we learn from him too so many things in the medical terms, not only on the Zoom, but personal too. So, thank you, Sunil Bhai. I'm just looking at the screen. If anybody want to say anything still, Bhupesh Bhai. Thank you very much. I would like to invite Dilip What's Bhai up? Patel if he's What's from Atlanta. If he's Yeah, there. I'm not He's usually okay, right? ડોક્ટર વસાવડા, તમે બહુ સારી વાત કરી. અને એઝ સુનિલભાઈએ કહ્યું પ્રમાણે કે યુ ટ્રાય ટુ મિનિમાઇઝ ઇંગ્લિશ એઝ પોસિબલ. બધા તમે ગુજરાતી જે બોલ્યા છે, અનબિલેબલ. અને જે તમે અડધો કલાકમાં જે આખું જે કહી દીધું, આખું 9 year, અનબિલેબલ. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ધેટ. Yeah, sorry, મેં જરા ઝપટ પકડી, પણ મેં કીધું લોકોને તમારે બહુ મોડું ના, થઈ ઇટ્સ ગયું. ગુડ. વેરી નાઇસ, રિયલી. Yes. No, thank you, Bhupesh Bhai. I think Pooja Ben wants to say something, I think. Yes, I'm just looking at the Punjaban. 1 second. Hello. Yes, go ahead, Punjaban. Thank you so much. મને તમે બધા ઇન્વાઇટ કરીને બધાને મળીને બહુ આનંદ થયો. અને ડોક્ટર વસાવડા તો હું રેસિડેન્સીમાં ચાલુ કરી એની પહેલા પણ ડોક્ટર વસાવડાના લેક્ચર્સ I was listening. So and Dr. Dilip Bhai has always been a great mentor as well. IAPA માં ડોક્ટર વસાવડા અને ડોક્ટર દિલીપ ભાઈનું તો બહુ જ કોન્ટ્રીબ્યુશન છે. એટલે I'm very glad કે એ બધું એ લોકો આપણા ગુજરાતી સમાજમાં અહીંયા લાવે છે. So it's very nice, and whatever I can do to help, I'm happy to do that. Thank you so much, Punjaban, for joining. Right. Tarak bhai, Dilip bhai મને સ્ક્રીન પર નથી દેખાતા, પણ can you see? છે ખરા, પણ મેં એને મ્યુટ કીધું એને કરવાનું. જો હોય તો I did unmute. હા, દિલીપભાઈ બોલો. Okay. તમારો આપણો વિડિયો નથી ને, એટલે okay, I couldn't Right. find you on video. Tarak, you did the wonderful job of presenting a vast topic. Depression is not just a 1 hour talk. It's probably a whole book that describes different depression in different population. Covering it up so precisely in a way that everybody can understand. Gujaratiમાં સમજાવીને. It's difficult task because I have done that and it is difficult. I know that. But you have done a wonderful job
in presenting it very well. I think a lot of different question can come if it is presented to the psychiatrist, but in the general population, we have to limit it to different questions. But again, thank you, FOGA USA. Vasudev Bhai, you have done a wonderful job and continue to do this. Himanshu Bhai is, I know, in New York, he's doing a good job also. So all the organizers and co-founders, we thank you for giving an opportunity to our Tarak Bhai for presenting this wonderful topic of depression. Thank you all. Thank you so much, Dilip Bhai, and you are absolutely right about the Tarak Bhai. We really appreciate him too, and thank you so much, Himanshu Bhai, who put this all together and bring the Tarak Bhai on this platform. So we really appreciate Himanshu Bhai for all your efforts, and thank you so much. હવે જ્યારે મેડિકલ ટર્મિનોલોજીને ગુજરાતીમાં વાત કરવી, it is really hard. And Tarak Bhai, you did really excellent job. I really appreciate that. Thank you. Anybody wants, Himanshu Bhai, you want to say anything? Yeah, I think તારકભાઈએ બહુ જ સારી વાત કરી અને બે જ વસ્તુ કહેવાની છે કે ડિપ્રેશનની કોઈ પણ દવા પોતાની જાતે બંધ ના થઈ શકે. એ બંધ કરતી વખતે તમારે ડોક્ટરની સાથે જરૂર કન્સલ્ટ કરવો પડે, કારણ કે ડિપ્રેશનની દવામાં ડોઝ એનો ધીરે ધીરે ઘટાડવો પડે ને પછી બંધ થાય. એટલે ડિપ્રેશનની દવા તમારે આજે બંધ કરવી હોય તો એ ખરેખર પ્રોસેસ ઘણી વખત 2 થી 4 વીક કાં તો 6 વીક સુધી પણ જઈ શકે. તો પ્રોબ્લેમ ઘણી વખત શું થાય કે બધાને સારું ફીલ થાય દવાથી તો એમ થાય કે હવે મારે જરૂર નથી. એટલે મોટા ભાગે અમે લોકો જ્યારે જોઈએ ને પછી બંધ થયા પછી એ લોકોનું ડિપ્રેશન બહુ જ વધી જતું હોય છે. એટલે આઈ થિંક એ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. અને તારકભાઈએ બીજી જે વાત કરી કે છોકરીઓમાં જે નાની એજમાં હોય છે, એટલે બેસ્ટ થિંગ એ છે કે અત્યારે અમે લોકો ઘણા એડલ્ટ એજમાં જે ડ્રગ્સ ને એ બધાનું અમે ફોલો કરીએ છીએ રેગ્યુલર મેડિકલમાં, હોસ્પિટલમાં આવ્યા હોય ડ્રગ ઓવરડોઝમાં કેમાં, તો એ દરેકની હિસ્ટ્રીમાં કંઈનું કંઈ કન્સિસ્ટન્સી ચાઇલ્ડહુડમાં તો કંઈ એમને કોઈ ઇન્સિડન્ટ થયેલો હોય છે મોટા ભાગે. એટલે જસ્ટ મેક શ્યોર કે તમારા છોકરાઓ એ બધા હોય એનું થોડું ધ્યાન રાખો, અને શક્ય હોય ને તો એ લોકો તમારી સાથે પ્રેમથી વાત કરી શકે ઘરે એવું એન્વાયરમેન્ટ રાખો કે એને એટલીસ્ટ એટલો કોન્ફિડન્સ આપો કે ભાઈ તું ગમે તે વાત તું મને કહીશ, અમે કોઈ લોકો ગુસ્સે નહીં થઈએ તારી પર, પણ તું મનમાં ના રાખીશ. આ બહુ જ જરૂરી છે, કારણ કે અત્યારે આ જે નવું જનરેશન આવે છે ને અત્યારનું જનરેશન છે ડિસ્ટન્સ વધતું જાય છે, ભલે એક ઘરમાં રહેતા હોય. સાચી વાત છે. બહુ સોશિયલ મીડિયા ટ્રસ્ટ કરે છે, સોશિયલ મીડિયાને એટલું ટ્રસ્ટ કરે, આપણે મા બાપ કરતા વધારે ટ્રસ્ટ કરતા હોય છે ટિકટોક ને અને સોશિયલ મીડિયાને. એટલે બીજી ઉપાધિ એક એ થઈ છે આપણા માટે. એકદમ સાચી વાત કરી હિમાંશુભાઈએ. અત્યારે આપણા પોતાના કિડ્સને કંઈ કહેવું હોય તો આપણા ક્યાં આગળ ઘણી વખત એના ફ્રેન્ડ સર્કલમાં ડિસ્કસ કરવા માંડે, પણ મે બી સમહાઉ મે બી એની સિસ્ટમ હશે કાં તો પણ ઇટ કેન સીન કે લાઈક દે આર નોટ ટોકિંગ ટુ અસ પર્સનલ એમના ક્વેશ્ચન પ્રોબ્લેમ હોય. અને જેમ કીધું એમ હિમાંશુભાઈએ કે વી હેવ ટુ ટોક ટુ ધેમ, પ્લીઝ લેટ અસ નો, ડઝન્ટ મેટર ઇઝ right or wrong. તું પણ વાંકમાં હોવ તો પણ please let us know. So that's the most important thing, yeah, for to our kids. Yeah. Thank you so much, everyone. And is there anything anybody wants, Vasudev bhai? It was a really good episode, the first, and it was really excellent. Work it out, and as I said, we will try every quarter something with a new subject. Himanshu bhai, personally request to you, and we can make it more popular. And if we will put some note out of these all things, we can publish in our Indian social media as well as a newspaper or print media or something like also. So that will go, the message goes to everywhere in a larger scale. Sure. Yes. Yeah. Definitely. We will keep bringing this kind of and other, the seminars too, right? Sunil bhai, ek minute, Sunil bhai ne ki kehu chhe? Yes, Sunil bhai, go ahead. Yeah, Vasudev bhai, તમે જે કીધું એને just I want to make sure that we make sure Himanshu bhai never gets tired. દોસ્તી આપણે રાખીએ તારક ભાઈ સાથે.
તો એમની એનર્જી સચવાયેલી રહેશે કારણ કે I really appreciate Himanshubai. He keeps up a good energy level in spite of working and really stretching himself in every corner that I can imagine. So we really appreciate him. I just wanted to make sure કે વાસુદેવભાઈનો જે હતો ને વિચાર કે આપણે કન્સિસ્ટન્ટલી જેટલું કરશું આપણે તો જે અવેરનેસને આપણે આગળ લઈ જઈશું પ્રોવાઇડિંગ ગાઈડન્સ અને ઇવેન્ચ્યુઅલી awareness leads to the guidance and then promoting wellness જે શરૂઆતમાં વાત કરી તમે બધાએ અને હિમાંશુભાઈએ કીધું awareness to wellness તો એમાં આપણે હળી મળીને જો આવા પ્રસંગો અને આવા ઝૂમ conversations લઈ આવશું ને consistently તો લોકોનો ઉત્સાહ પણ રહેશે ને they will look forward to plugging into something like this, on a consistent basis. તો એમાં culture અને community બંને થશે eventually અને then commitment will આપણે કહીએ ને કે એની જાતે આવી જશે બધું. તો હમણાં આ બધા પ્રયાસો even wellness of physicians also ચાલે છે પ્રયત્નો બધા પેશન્ટને કોમ્યુનિટી તો દૂરની વાત છે પણ જેવી રીતે તારકભાઈએ કીધું તો વાસુદેવભાઈ we all work together and we keep doing it. Absolutely, that is my dream. Really appreciate. And Himanshubai is helping us. We are going to also create some integration of all Samaj and all communities and political leaders and all aspects here in New York as a prototype and then stretch it to the national level. That's Sure. our goal. Definitely. Yes, sure. Thank you so much. Yes. Anybody wants to say anything, please raise the hand before we conclude our meeting today. Pulin Bhai has to say something. Pulin Bhai Bhatt. Pulin Bhai, yeah, Amara. Pulin Bhai is always there in every our Zoom event. અમને અનમ્યુટ કરી આપો. Pulin Bhai, તમારા સ્ક્રીન પર છે અને ઓકે ક્લિક કરજો. Yes, we hear you now. ડોક્ટર તારકભાઈ જે આજનો ટોપિક હતો એના ઉપર જે તમે જે પ્રકાશ પાડ્યો ને અમને જે નોલેજ મળ્યું અને આપણી ભાષામાં ગુજરાતી ભાષામાં ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ફોર અસ. બીજા બધા તો સબ્જેક્ટો હોય છે, બીજા બધા ડિઝીઝ માટે પણ વસ્તુઓ રજૂઆત થાય છે, પણ જે તમે સરળતાથી સરળ શૈલીમાં જે અમને જ્ઞાન સાથે ગમત સાથે જ્ઞાન જે મળ્યું એ માટે આપના આભારી છીએ અને એન્ટાયર ટીમ ડોક્ટર હસુભાઈ પટેલ એન્ડ એન્ટાયર ટીમ જે આ રીતે કર્યો છે એવા એવરી ક્વાર્ટરલી પણ એક આવું મેડિકેશન ઉપર કોઈ પણ સબ્જેક્ટ ઉપર આપણે કરીએ ને અમને એનો લાભ મળે તો આપ સૌનો આભારી થઈશું. થેન્ક યુ વેરી મચ તારકભાઈ એન્ડ એન્ટાયર ટીમ. Thank you so much, Pulin Bhai. Anybody wants to, before we conclude, if anybody wants to say anything, then we can conclude our meeting. I know here the 10:41 thea. Pili baju to ji war છે. Jamin bhai એ 3 કલાક બેસી શકે એવા છે. એને જમવાનું હશે બિચારાને. So once again, thank you so much, everyone. Special thanks to Dr. Tarak Bhai, Dr. Himanshu Bhai, for bringing on this platform and a very useful information providing to the community. So thank you so much, everyone. Once again, Jai Shri Krishna, good night, and keep supporting FOGA USA. આવા ઘણા સારા પ્રોગ્રામો લાવતા રહીશું હવે. હેલ્થ કમિટીના કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ, ગુજરાત લેવલના જે ગવર્મેન્ટના આપણા ઇસ્યુઝ હોય છે એના બી એમાં પ્રોગ્રામો તમે પાસમાં પણ તમે બધા જોડાયેલા જ્યારે આપણે મિનિસ્ટરને બોલાવીએ ને આપણે વી વિલ ટ્રાય ટુ રિઝોલ્વ એઝ એ NRI આપણા જે પર્સનલ મીન્સ ગુજરાતીઓના જે ઇસ્યુઝ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ જોડે ગુજરાત ગવર્મેન્ટ જોડે એના બી એમાં પ્રોગ્રામો લાવીશું અને એની ઇન્ફોર્મેશન પણ અમે વી વિલ બ્રિંગ ઇટ ટુ ધ સેન્ટ્રલ એન્ડ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ. સો પ્લીઝ whenever you see any flyer FOGA USA, please join and support. Thank you so much. Good night, everyone. અને દિવેશભાઈ તમે જે કીધું એક મિનિટ મેન્શન કરી દઉં કે ગુજરાત ગવર્મેન્ટનું નહીં, અમારી 2 ટીમ જાય છે યુથની. Yes, go ahead. Yes, Jamin bhai. That is very important program કે જે
જે youthનું connection છે ઇન્ડિયામાં, I will not take much time. I know it's No, I think જેમિનભાઈ તમે અને ચિરાગભાઈ I will બહુ સારું કામ કર્યું, તમારે રિમાઇન્ડ કરાવ્યું. આપણા જે બે ગ્રુપ જે છે એનું બ્રીફમાં if you and ચિરાગભાઈ just give the brief information. Yeah, sure. So one group, Chirag Bhai is taking lead to bring on taking on trekking, which is Himalaya range. So age group છે 9 to 14 અને kids ઘણા એટલે there are few kids sign up for that. I will let Chirag Bhai speak little bit on that briefly. Yeah. So thank you, Jamin Bhai. So quick, without taking much time, we are kicking off this year with 2 youth programs. જ્યાં આપણા છોકરાઓને અહીંયાથી ભારત લઈ જવાનું અને ઇન્ડિયા સાથે કનેક્શન. સો બટ ડુઈંગ સમથિંગ આઉટ ઓફ ઓર્ડિનરી, કે યુઝ્યુઅલી જતા હોઈએ છે તો આપણે આપણા ગામમાં જઈએ, આપણે જે બી 1-2 લોકેશન આજુબાજુમાં હોય ત્યાં જતા હોય છે છોકરાઓ. સો ધીસ ઇઝ અ લિટલ ઓફ ધ બીટન પાથ. સો ધ ફર્સ્ટ ગ્રુપ that we are taking in June, that is going to Himalayas. So we'll be going on a Himalayan expedition. We'll be climbing a 15,000 peak mountain. So we will go up for about 8 days. And so we'll be in the Himachal Pradesh region for about 9 days. And pachi ek athwadiyu ame Gujarat avana chiye, where we are going into cultural heritage site immersions. So we'll be showing our cultural heritage site to the kids. The complete idea is to build that connection with India from a different perspective. So that is the first group going. We are 11 people so far signed up. If anyone else is interested, please reach out to us. And the second group is again very interesting concept. Jamina, please go ahead. Sure. Thank you, Chirag Bhai. So another group જે જાય છે, youth group, એ ગુજરાત જાય છે, which is going to play soccer, volleyball, and they will learn little cricket as well. અને આ જે group છે, very interesting mix છે. Mix, I would say, not only Gujarati Indian family, but couple American families. Kids very excited to join. So they are also going and joining us for that camp for 15 days. And those 4 kids, they selected in a 13 based national team, which is for youth. So they are playing the season as well, the upcoming season in June. And after that, they are going there. So koi agar je tame janta ho tamara friend ke relatives ma ke they are interested, please share this information. And this is also, we are working closely with Gujarat government and tourism department. And you will hear a lot more news, how closely we're going to work and how we expand our relationship both ways. And we are trying to send the same message to the leadership in United States. So we are working on those things. But as of now, we are working closely with Gujarat government for both the programs. Government is very enthusiastic and supporting in our all the aspects. So please, if anyone you know, please let us know. We would definitely love. તમારી ફેસબુક ની સાઇટ પર હશે? હા, છે information. Yes. Yeah, anybody wants any information, please let us know. અમે ગુજરાતી સમાજમાં બ્રાહ્મણ સમાજમાં બધામાં આપણે બ્લાસ્ટ કરેલું જ છે, પણ છતાં બી જો અહીંયા લોકલ હોય, just contact me. I will send you all the information. Yeah, અને thank you to Vasudev uncle, Pakaji ને પ્રકાશભાઈ. એ લોકો ઇન્ડિયા ગયા હતા, લીડરશિપ ગુજરાત ગવર્મેન્ટ CM ને બધાને મળ્યા. તો ગુજરાતમાં જે પર્ટિક્યુલર ટીમ જાય છે સોકર ને જે સ્પોર્ટ્સ માટે, એમનું રહેવાનું ત્યાં આગળ ને બીજું like most of the things have been taken care. So thank you Vasudev uncle and Pakaji all for those efforts. This is absolutely fantastic program. So please let us know if anyone you know want to be part of it. This both program is fantastic program for the kids and a memorable. એટલા સરસ program છે, trekking and sports. Actually, we want them to know that India can offer a lot of things also. Like we are working with, particularly Chirag Bhai has started working with the IIM, NID kind of institution. They can see they are the world best, actually the colleges who produce the most of the CEO of the USA. We can say that. So we want to give them exposure. Only US is not offering the whole thing, but there are other countries, and particularly being Indians, India also offer a lot of things, and that's why we are successful basically. That was also one of the concept to connect our children with the Bharat
કારણ કે આપણે તો હવે ત્યાં જન્મીને આવ્યા છીએ એટલે આપણે તો છીએ જ, પણ નેક્સ્ટ જનરેશનને પણ કન્ટિન્યુટી રાખવી હોય તો વી હેવ ટુ ડુ ધેર વે. તો આ એક જાતની આ એક્ટિવિટી એવી છે કે વી કેન કનેક્ટ લાઈક ધેટ વે વિથ ઇન્ડિયા, ને પછી એ લોકોના સર્કલમાં બધી ઇન્ફોર્મેશન જાય તો મોર એન્ડ મોર કિડ્સ વિલ બી ઇન્વોલ્વ ઇન અ ફ્યુચર. ધીસ ઇઝ અ બિગિનિંગ. Right. That's why I say in the just now before કે આપણે એક જ we are just various different type of the topics committee છે અમારે, and we are working on everything as I વસુદેવભાઈ કીધું એ પ્રમાણે medical, sports, ministry level, and in future you will receive all the information about the FOGA USA programs. Thank you so much, Vasudevbhai. All right. So let's we conclude our meeting. Thank you so much everyone once again for joining today's our program. Good night. Jai Shri Krishna. Good night. Thank you. Night.